Everyone, a very warm and friendly good afternoon. This is me, Udit Kumar Mahato. I am currently working as a research lead at this college. We are really happy to kick off Data and AI Literacy Month at Sunway College this September. We will be celebrating this every year in the month of September. We already had some webinars, online sessions as part of this celebration on data science and its scope, which was quite fruitful for all of us. Today is the main event which we are celebrating as Data and AI Literacy Day, which we have been waiting since long. We are hosting a panel discussion with some important people from tech world. Our discussion today is all about data for everyone, empowering individuals and organizations with data and AI skill. Firstly, I would like to thank all our panelists and our guests who spared some of their hours from the busy schedules to be here at the event. I would also like to extend my thanks to all of our teachers, staffs, and all the students who are present here today. Before I step aside, I would like to introduce our moderator, who is none other than Mr. Satyam Paudel. He will be guiding us through the. Okay. He will be guiding us through the discussion and introducing our panelist. He has been working as senior lecturer at this college. Besides teaching, he has also been working as CTO and an artificial intelligence engineer at TechMint Innovations. Let's give him a big round of applause as he takes the stage. Thank you, Udit, for the introduction. I'll start with a quote David Waters said: "Prediction of the future is not magic, it's artificial intelligence." Good morning, good afternoon, everyone. My students, panelists for today. Welcome to this session on empowering individual and organization with data and AI skills. I will start with the introduction of our panelists, our distinguished speakers for today. We have with us Mr. Sudatma Karki, Manager Information Technology at Nepal Eye Program, 𝐂𝐤𝐢𝐿𝐼 Institute of Ophthalmology. Mr. 𝐂𝐤𝐦𝐻𝐿𝐼𝐿𝐼, Principal Software Engineer at LIS Nepal Private Limited. We have with us 𝐒𝐫𝐿𝐼𝐿𝐼 ma'am, Assistant Manager at Global IM Bank, Chairperson of CAN Federation, FinTech and Insure, also National Women Award 2079. Let's give a round of applause. Also, we have with us Shravan Thakur, sir, Machine Learning Engineer, IoT Team Lead, Research and Development Supervisor, Professor, Freelancer, and whatnot. And lastly, last but not the least, Mr. Anup Satyal, sir, co-founder of 𝐂𝐤𝐻𝐿𝐼, lecturer. Thank you. Now we'll formally start this session. Great. We can have both English and Nepali as a mode of language, depending on the comfortability of the panelist. Okay, we'll start with our first question. As we know, data is a new oil, isn't it? Can you highlight the importance of data and data skills in today's business organization? I would start this question with Anup Satyal, sir. Yeah, everyone can hear me. Okay, that's a great question. And I think if you look at a business makes decisions that can be classified in three different categories. Any decision has to increase either revenues, or it has to decrease costs, or it has to improve customer service. That's how a business runs. Now, if you think about AI and analytics and data, then you can have one tool that can solve all three problems. So let me give you an example. Let's say you're a bank and you're trying to give credit cards to your customers. You're trying to increase the number of credit cards you give to your customers. Assume you have an algorithm that can predict who will pay back the credit and who will not, right? So what does that enable you to do? If you have that algorithm and it's a good algorithm, then you'll be giving out much more credit cards. You'll be giving out credit cards, so that helps you bring in revenues.
You're not going to need a lot of credit officers, unfortunately for the credit officers, to give out those credit cards. That means reduce costs, reduce manpower costs, right? Also reduced risk cost, because if the algorithm is supposed to be better than humans, if it is better than humans, then you have less risk by giving out those credits. And it improves customer service, because instead of having to wait 3 to 5 days to get your credit cards, you're getting it instantly. So one single tool can give you all three benefits that any business is looking for. So when people say data is the new oil, yes it is, but then translating it into a decision-making tool is probably how you refine it, turn it into the petrols that you put in your car and drive fast, right? So that's what you need to be looking for. Yeah, we've got insights on banking industry also. I'll ask this question to Dibya Tarasakhe. Banking industry is one of the established industry, and we can see with growing digital transactions, huge data must be available with banking industry as well. I would like to know your insights on are there any initiatives that are already happening or your future plans trying to leverage this data. Am I audible? Okay. So first of all, I want to give thank you very much for the Sunway College and the moderator for giving me this platform to talk something about data and AI in the banking sector, right? So I'll be comfortable in talking in Nepali. Is it okay? Sure. Is it okay? Okay. So banking industry ma pani अहिलेको केसमा भन्यो भने आफ्टर कोभिड पेन्डेमिक कोभिड पछाडि डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा धेरै नै फर्को मागिसकेको छ, स्पेशल्ली इन डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन्स, राइट? सो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन भन्नाले अहिले त पहिला जति पनि म्यानुअल वर्कहरू गर्थ्यो त्यो सबै कुराहरू चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्ममा आउन थालिसकेको छ। र त्यसभन्दा पनि बाहेक सरले अघि भन्नुभएको जस्तै गरेर कस्टमर सर्भिसेसहरूको पार्टमा, लिड जेनेरेसनको पार्टमा, हैन, जस्तै अब कतिजनाले मेरो प्रडक्टहरू कतिजनाले हेरे, मैले केवाइसी भेरिफाई गर्नु पर्यो, नो यो कस्टमर इज द बेसिक थिङ इन द ब्याङ्क, हैन, किनभने तपाईँ को हो भन्ने कुरा त ब्याङ्कलाई थाहा हुनु पर्यो नि त। त्यो पार्टमा डिजिटाइजेसन, सो हाउ क्यान वी भेरिफाई दोज थिङ्स, मतलब डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको थ्रुबाट कसरी गर्ने भन्ने कुरामा रिसेन्टली द ब्याङ्क हेज इन्ट्रोड्युस भिडियो केवाइसी विच इज फुल्ली अकोमोडेटेड विथ एआई एमएल एन्ड डिप लर्निङ कन्सेप्ट, हैन, जसले चाहिँ तपाईले खोल्नु भएको अकाउन्ट तपाईँ नै हो भन्ने कुरा थाहा पाउने आधार के हो त? तपाईँ नेपालमा छ भने त ब्रान्चमा जानुहुन्छ, ब्रान्चको स्टाफले हेर्छ, तपाईँको सबै नागरिकतादेखि लिएर सबै कुरा हेर्छ, चेक गर्छ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको खाता खोल्ने हो नि त, हैन? तर द पर्सन हु इज स्टेइङ अब्रोड, कोही गल्फ कन्ट्रिजमा बसेको छ, कोही युकेमा बसेको छ, एन्ड हेभ टु ओपन द अकाउन्ट इन कुनै एउटा नेपालको ब्याङ्कमा भन्यो भने हाउ द ब्याङ्क कनेक्ट टु दोज कस्टमर्स, आधार त हुनु पर्यो नि त, हैन? सो इन द भेरी फर्स्ट टाइम इन नेपाल रिसेन्ट डेजमा चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ भिडियो केवाइसी इन्ट्रोड्युस गरिसकेको छ, हैन, विच इज फुल्ली लोडेड विथ द एआई एमएल एन्ड डिप लर्निङ कन्सेप्ट, वेयर उसको फेस डिटेक्सन्स, उसको चाहिँ मुड एनालाइसिसहरू गर्ने, उसको चाहिँ ह्याप्पी इमोसन्सहरू कसो छ, उसको नेचुरलिटी ऊ नेचुरल पर्सन हो कि होइन भने आइडेन्टिफाई गर्ने। किनभने भिडियोमा आएको मान्छेहरू अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने च्याटबटबाट इमेज क्रिएसन, इमेज मुभमेन्ट र भिडियो क्रिएसन त गर्न सकिन्छ, इज लाइक एकदम एक्ज्याक्टली सेम एज अ ह्युमन, हैन? म जस्तै मान्छे बनाउनु पऱ्यो भने इट टेक्स नट मोर देन 1 a day, हैन? त्यसपछि मुभमेन्ट गर्नको लागि, आई मुभमेन्ट गर्नको लागि, माउथ मुभमेन्ट गर्नको लागि बटलाई त केही पनि गाह्रो छैन, हैन? सो भोलिको दिनमा कुनै पनि फ्रडले गएर खाता खोल्न आउँछ र फ्रडलेन्ट ट्रान्जेक्सन्स हुन्छ भने हाउ टु आइडेन्टिफाई इट, हैन? भन्दाखेरि अहिलेको ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन हेर्ने हो भने देयर आर लट्स अफ ब्याङ्किङ मोड्स, हो? भन्दाखेरि कनिक आइपिएसदेखि लिएर मोबाइल ब्याङ्किङदेखि लिएर देयर आर डिफ्रेन्ट च्यानल्स, हैन? अनलाइन ट्रान्जेक्सनदेखि लिएर इन्टरनेट ब्याङ्किङदेखि लिएर देयर आर लट्स अफ च्यानल्स एन्ड ह्युज नम्बर अफ डेटा आर स्टोरिङ इन द डेटाबेस। भनेपछि त्यो ट्रान्जेक्सन्स मध्येमा बिलियन्स अफ ट्रान्जेक्सन्स मध्येमा कुनै एउटा फ्रड ट्रान्जेक्सन्स हो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने त, राइट? सो दिस क्यान बी डन थ्रु द एआई, हैन? सो देयर आर लट्स अफ पोसिबिलिटिज इन ब्याङ्किङ सेक्टर एज वेल। सो आफ्टर पेन्डेमिक भइसके पछाडि, पेन्डेमिक पछाडि डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ नेपालको ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीले एउटा फर्को नै मारेको छ। Thank you. Honestly, we've seen latest developments in innovations of data and AI. After COVID, पछि पनि धेरै industry चाहिँ अलि rapidly move गरेको देखियो। I would get your highlights and insights on अहिलेको recent trendsहरू चाहिँ के छ AI मा? Okay, yeah. Firstly, thank you all for being here and thank you for inviting me. So, अहिलेको recent trends को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ
जस्तै अघि म्यामले पनि भन्नुभयो एआईमा जस्तै यो ब्याङ्कको लागि भिडियोबाट चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्ने अनि त्यस्तै त्यो मात्र नभएर मान्छेले बोलिरहेको छ अनि यो मान्छे पनि सर्टेन मान्छे हो कि होइन मैले नै बोलेको हो कि होइन त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने डिफ्रेन्ट लाइक एभ्री आस्पेक्टमा नै एआई बेस्ड सोल्युसन्सहरू आएको छ अहिलेको वान अफ द भेरी मोस्ट एडभान्स अथवा अहिले एकदमै हाइपमा रहेको भनेको यो च्याटजिपिटी अथवा लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल्स एलएलएम भन्नेहरू छ दे आर अल्सो इन भेरी बिग हाइप एन्ड देन एलएलएमले चाहिँ यो जुन डेटाहरू छ सबै जसरी अघि कलेक्ट गरेको डेटा जस्तो उहाँले पनि भन्नुभयो वी हेभ अ टन अफ डेटा त्यो डेटालाई चाहिँ के गर्ने त त्यो डेटालाई युज गरेर लेभरेज गरेर चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो न्युरल नेट मोडलहरू अथवा डिएनएन डिप न्युरल नेट मोडलहरूलाई चाहिँ ट्रेन गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदमै जेनेरेटिभ मोडल बनाउने सो द्याट इट गेट्स द आन्सर इट हेज आन्सर फर भेरी जेनरल लाइक टपिक्स अथवा हामीले विच इज द बेस्ट रेस्टुरेन्ट इन काठमाडौँ भनेर सोध्यो भने पनि आन्सर हुन्छ उसँग हाउ क्यान आई राइट अ कोड इन पाइथन द्याट आई क्यान युज टु प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड अथवा मेबी मोर देन द्याट लाइक हाउ क्यान आई राइट अ कोड टु लाइक अपरेट अ सर्भर मोटर्स युजिङ आर्डिनो अथवा त्यस्तो भन्नेदेखिसम्म लिएर एकदमै जेनरल कुराहरूदेखि लिएर एकदमै स्पेसिफिक टेक्निकल पोर्सनहरूलाई पनि केटर गर्न सक्ने चाहिँ मोडलहरू चाहिँ अहिले आइरहेको छ आई थिङ्क दिज आर वान अफ द लेटेस्ट डेभलपमेन्ट्स थ्याङ्क यू Shravanji, I would like to add more on this. हजुर रिसर्च ब्याकग्राउन्डबाट पनि प्लस एकाडेमिया इन्डस्ट्री दुइटै एक्सपिरियन्स भएकोले गर्दा हजुरको भ्यूमा चाहिँ रिसेन्ट डेभलपमेन्ट्सहरू अहिले रिसर्चहरूमा देखा परेको अनि प्लस पछि त्यसमा चाहिँ नेपालको केसमा हुन्छ कि अब ओभरअल ग्लोबल सिनारियोमै हजुर म चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ अब नेपालको केसमा बोल्छु होइन मैले चाहिँ के अरे हेर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै एकाडेमिक रिसर्च पनि मैले चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको केसमा चाहिँ बढी चाहिँ म फोकस गरिरहेको हुन्छु स्टुडेन्टहरू तपाईँहरू जस्तो स्टुडेन्टहरूलाई पनि गराउँदाखेरि चाहिँ अब अलिकति बिग टक गर्नुभन्दा पनि ग्लोबल सिनारियोमा काम गर्नुभन्दा पनि पहिला चाहिँ नेपालकै केसलाई हेरौँ न जस्तै नेपालमा प्रब्लम डोमेनहरू के छ त्यसमा चाहिँ प्रब्लमहरू के भइरहेको छ त्यसले चाहिँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ एआईले सल्भ गर्छ त्यो प्रब्लम जस्तै तपाईँहरूको चाहिँ मेसिन लर्निङको प्रब्लमहरूले चाहिँ कुनै हाम्रो चाहिँ रियल वर्ल्डको प्रब्लम सल्भ गरोस् त्यस्तो टाइप्समा चाहिँ मैले चाहिँ रिसर्च एग्रिकल्चरमा त्यसपछि हेल्थ केयरमा चाहिँ बढी चाहिँ रिसर्च गरिरहेको हुन्छौँ होइन अनि यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ एआई र एमएलको चाहिँ युज केसेसहरू चाहिँ धेरै छन् तर कस्तो छ भन्दाखेरि डेटा कलेक्सनको केसमा चाहिँ गभर्मेन्टको सेक्टरबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यति लेभलको चाहिँ डेटा चाहिँ प्रोभाइड हुँदैन होइन यहाँ चाहिँ पैसा हरायो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हराएको जस्तो कुरा हुन्छ तर डेटा हरायो भने चाहिँ वी डोन्ट केयर होइन त्यस्तो टाइप्सको चाहिँ भइरहेको हुन्छ अब नेपालको केसमा हेर्ने हो भने वी क्यान अल्सो मेसिन लर्निङ एल्गोरिदम द्याट क्यान बी इम्प्लिमेन्ट इन द एग्रिकल्चर फिल्ड एज वेल एज इन हेल्थ सेक्टर अनि यसमा चाहिँ म एड के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ रिसर्चहरू गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जस्तै एग्रिकल्चर सेक्टरमा गर्दाखेरि पनि हामी सानो प्रब्लमलाई पनि तपाईँले चाहिँ एआईको एल्गोरिदम थ्रु चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ कि जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ लिप्सहरू हुनसक्छ नि त लिप्सहरू भनेको चाहिँ अब त्यसमा डिजिज लागेको छ कि छैन होइन अब त्यस्तो केसहरूलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ एप्लिकेसन सरहरूले भन्नुभयो होइन एप्लिकेसन्सहरू राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ इमेज प्रोसेसिङ युज गरेर चाहिँ कुन डिजिज लागेको त्यो सानो प्रब्लम छ नि त त्यसलाई सल्भ गर्न सक्नु पऱ्यो कि यो होइन कि अब बाहिरतिर अब अपर्च्युनिटी छ फाइनली अपर्च्युनिटी बाहिर छ तर त्यही कुरालाई नेपालमा पनि नेपालको प्रब्लम डोमेनलाई पनि सल्भ गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो होला हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ एज ए चाहिँ एकाडेमिक रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः चाहिँ अब हेल्थ सेक्टरमा र अनि तपाईँहरूको चाहिँ यो एग्रिकल्चरमा अलिकति कम प्रोजेक्टहरू आइरहेको हुन्छ एज कम्पेयर टु चाहिँ एआर भिआरहरू चाहिँ जुन चाहिँ बज टपिकहरू छ नि त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ बढी आइरहेको हुन्छ अनि त्यस्तै नै हो ओके नाइस हेल्थ केयर टपिक जोड्नुभयो हामीसँग सुधात्माजी पनि हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ जेनरली हेल्थ केयरमा चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स गरिसक्नु भएको चाहिँ विल अल्सो हियर हिज इन्साइट्स अन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले चाहिँ कसरी उहाँको अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ हेल्प गरिरहेको छ फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू फर द सनवे कलेज म्यानेजमेन्ट एन्ड सत्यम सर फर दिस अपर्च्युनिटी म पनि नेपालीमै बोल्नु है त खास हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ म हेल्थ केयरबाट रिप्रेजेन्ट गरेँ यहाँ होइन अहिले हाम्रो हस्पिटलले चाहिँ नि 2016देखि नै हामी चाहिँ सबै इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड भन्छ जति पनि पेसेन्टको क्लिनिकल डेटाहरू छ हामीले त्यसलाई चाहिँ नि अघि सरले पनि भन्नुभयो हेल्थ केयरको डेटा क्याप्चर गर्नु चाहिँ बिग च्यालेन्ज हो कि तर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो 2016देखि हामीले चाहिँ एउटा त्यो च्यालेन्जलाई चाहिँ मिटिगेट गरेर हामीले चाहिँ EMR भनेर इम्प्लिमेन्ट गरेका छौँ यसकोबाट चाहिँ हामीलाई बेनिफिट के भने हाम्रो नेपाल आई प्रोग्राम भनेको चाहिँ हाम्रो अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन हो जसको चाहिँ 20-22वटा ब्रान्चेसहरू चाहिँ नेपालको हिल रिजनदेखि सिटीहरूमा चाहिँ यसको ब्रान्चेसहरू छ भनेपछि हामीले एउटै सिस्टमबाट अहिले ओभरअल कन्ट्रीबाट चाहिँ हामीले डेटा कलेक्ट गरिरहेछौँ र एउटा सेन्ट्रल डेटा ब्याङ्किङ गरिरहेछौँ
र यही बिचमा चाहिँ अब आफ्टर 5 years चाहिँ हामीले यही डाटालाई चाहिँ नि अब वी युज द एआई र हामीले एआईको प्लेटफर्ममा गयौँ। अब कतिसम्म सकिन्छ हामीले चाहिँ भर्खर स्टार्टअप हो 1-2टा केसहरूमा, तर कति प्रिडिफाइन्ड पनि केस छ, आई विल डिस्क्राइब इट लेटर। जस्तै हामीले सुरुमा अहिले चाहिँ जस्तै पेसेन्टको अपोइन्टमेन्टहरू हाम्रो त जति पनि अब कोही तेलङ्गा भिजिट गर्नुभयो होला त्यो केसमा तपाईँले फिल गर्नुभयो होला त्यहाँ कति रस छ प्रेसर छ भनेर। यसमा हामीले अपोइन्टमेन्ट बेसलाई चाहिँ एउटा एआईमा लग्यौँ र पेसेन्टको फलोअप इन्क्वायरीहरू हुनसक्छ, पेसेन्टको जेनरल इन्क्वायरीहरू हुनसक्छ, यसलाई हामीले चाहिँ एआईमा लग्यौँ कि त्यसलाई चाहिँ एउटा त्यो डाटाबाट एउटा डाटा प्याटर्न बनाएर त्यसलाई एआईमा हामीले डिप लर्निङ थ्रुबाट त्यसलाई एउटा त्यहाँ पनि लग्यौँ एउटा। र अरू हाम्रो फर्दर चाहिँ एआईमा चाहिँ अलिकति यो अप्थाल्मोलोजी सेक्टरको भएँ म चाहिँ, त्यसबाट अप्थाल्मोलोजीमा चाहिँ एआईको एकदमै म्यासिभ युज भइसकेको छ अहिलेको इन्डस्ट्रीमा। यो वर्ल्ड वाइडै एकदमै हाई युज भएको छ र यसको इन्फ्लुएन्स नेपालमा नि आइसकेको छ। सो वी युज हाई एन्ड इक्विपमेन्ट, मेडिकल इक्विपमेन्ट फर द डायग्नोसिस अफ द आई डिजिजेस। जस्तै तपाईँले एउटा सुन्नुभयो होला चाहिँ कसैलाई डायबिटिज भएको छ भने उसको चाहिँ आँखामा असर गर्छ। अब चाहिँ आँखामा असर गर्ने हामीले सिटीमा छौँ भने त हामीले कुनै नियर बाई हस्पिटलमा गएर पत्ता लगाउन सक्छौँ। यदि रिमोट एरियामा छ भनेदेखि त्यो द्याट इज नट पोसिबल फर द इजी प्री डायग्नोसिस। सो यसको लागि हामीले रिमोट एरियाजहरूमा चाहिँ त्यो यस्तो इक्विपमेन्टहरू राखिदिएको छौँ कि त्यो त्यसमा जो चाहिँ एआईले चाहिँ त्यो डायबेटिक रेटिनोप्याथी भन्छौँ हामीले, त्यसको कुन लेभल छ र त्यसको ट्रिटमेन्ट कहाँनिरसम्म हुनसक्छ र त्यसको चाहिँ फर्दर स्टेप के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एआईले दिन्छ कि। सो हामीले एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अब सुनिरहेको होला जुन चाहिँ रिमोट एरियामा हामीले सर्भिस दिँदाखेरि यो चाहिँ एकदम इजी एआईले गर्दाखेरि यसलाई लट्स अफ मोर बेनिफिट टु द पुवर पेसेन्ट भन्छौँ हामी। यस्तो खालको सर्भिस हामीले इन्हान्स गरिरहेको छौँ र फर्दर अरू पनि सर्भिस छ। जस्तै हामीसँग चाहिँ अहिले क्लिनिकल डेटा हामीसँग भएको हिसाबले चाहिँ हामीले धेरै रिसर्चहरू गर्ने स्कोप थुप्रै स्कोप छ, तर बिग च्यालेन्ज इज के भनेदेखि त्यति धेरै म्यान पावर छैन कि जति एआईमा गर्नुपर्ने त्यति बिग त्यो म्यान पावर त्यो जुन चाहिँ ब्रेन ड्रेनको समस्या छ नेपालमा यसको चाहिँ भिक्टिम हामी पनि भइरहेछौँ कि। तर यो अपर्च्युनिटी अब हामीले जति पनि युज गरिरहेको छौँ टेक्नोलोजी एकदम हाई एन्ड टेक्नोलोजीहरू अप्सन छ, त्यो हामीले चाहिँ गर्न सक्ने पोसिबिलिटी अप्थाल्मोलोजी सेक्टरमा एकदम हाई छ। थ्याङ्क यू। समस्या ब्रेन ड्रेनको समस्या भन्नुभयो होइन, हतार हुन्छ तपाईँलाई डिग्री लिएर भाग्नको लागि। यो समस्या उहाँहरूको अवेरनेसको लेभलको हो कि हाम्रो पूर्वाधारहरू इन्फ्रास्ट्रक्चरै नबनिकन जी हाम्रो देशको? Sorry, question actually can you repeat on? It's a very difficult one. एउटा समस्या छ हजुर। अभियसली हाम्रो युथहरूलाई चाहिँ डिग्री सकाइसकेपछि विदेशमा गएर जति पनि पर्स्यु गर्न खोज्नुहुन्छ आइटी करियर, नेपालमा बस्ने उहाँले भन्नुभयो 2-4वटा प्रोजेक्ट्सहरूको इक्जाम्पल पनि दिनुभयो, अपर्च्युनिटी थुप्रो छ, तर यहाँ मोटिभेट गरेर राख्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी अथवा देशकै इन्फ्रास्ट्रक्चर लगानी नभएर हो कि प्लस यसमा इन्डस्ट्रीको पनि के रोल हुन सक्छ? अब वी टकिङ अबाउट एआई स्पेसिफिकली होइन, अरू कुराको त आई कान्ट कमेन्ट अन द्याट। तर उहाँले भन्नुभयो 5 वर्ष लगाएर डेटा कलेक्ट गरिसकेपछि बल्ल हामी एआई रेडी भयौँ भनेर जुन उहाँले भन्नुभयो भने अ लट अफ द कम्पनीजले अहिले पनि त्यो 5 वर्षको प्रोसेस सुरु गरिसकेको छैन कि। सो उहाँहरू जुन स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पढ्नुभयो एआई पढ्नुभयो, इफ दे गो टु अ कम्पनी एन्ड से आई वान्ट टु डु एआई हियर, द फर्स्ट क्वेसन इज गोइङ टु बी वेयर इज द डेटा? इट डजन्ट एक्जिस्ट। So if that part hasn't been done हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरल लेभलमा, तपाईँले भन्नुभयो भने इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रब्लम क्लियरली हो, बिकज उहाँले पनि भन्नुभयो गभर्मेन्टले हामीलाई राम्ररी डेटा प्रोभाइड गरेको छैन भन्नुभयो। उहाँले हामीले 5 वर्ष लगाएर बल्ल तल्ल डेटा कलेक्ट गर्यो भन्नुभयो। त्यहाँ पनि दे आर लकी, आई वुड से उहाँ त एटलिस्ट लकी द्याट द म्यानेजमेन्ट वाज कन्भिन्स द्याट दिस वाज अ नेसेसरी स्टेप, द्याट दे ह्याड टु इन्भेस्ट, किन त्यो 5 वर्षभित्र त्यसको पैसाको रिटर्न त आएको छैन नि त। So I think there has to be a lot of awareness हाम्रो साइडबाट चाहिँ, we have to do a lot of these conversations, not just हाम्रो student group राखेर, mostly हाम्रो executive groups राखेर, so that they understand the value of data, they understand what analytics can bring, so that when these guys go off to their jobs, that people know why to hire them. So त्यो लेभलमा चाहिँ हामीले awareness raising is supposed to be done. It hasn't necessarily been done. There is an infrastructural problem with data. तर कस्तो छ भने अहिले कलेक्ट हुँदैन। मैले कतिपय केसेसमा के डिल गर्छौँ भने we go to a client and we say please collect data, start collecting data. In 6 months time we'll come back and we'll look at your data and we'll help you make some decisions. हैन 6 महिनापछि जाँदाखेरि अब म के गरौँ, अर्को 6 महिना लाग्ने भयो। 6 महिनापछि जाँदा अझै गरेको छैन, अब म के गरौँ, अर्को 6 महिना कुर्नु पर्ने भयो। So we're always trying to chase that cart that's never there. So definitely that is a big miss here. This lack of awareness in different level of management, यो त समस्या नै छ नेपालको। Generally, I recall a moment जहाँ चाहिँ एउटा job vacancy थियो. They were asking for a data scientist with 8 to 10 years of experience.
त्यो स्क्रिनसट राखेको सोसियल मिडिया मिमै भन्थ्यो राम्रोसँग. माई फलोअप क्वेसन्स अन द्याट दिव्या म्यामलाई, ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री त अलि इस्टाब्लिस छ नेपालको केसमा एडप्टिङ टेक्नोलोजी. अवेरनेस कस्तो छ अन द हायर लेभल म्यानेजमेन्ट अन डेटा एन्ड एआई टेक्नोलोजीसँग चाहिँ? एक्चुअली मैले अघि पनि भने आफ्टर पेन्डेमिक भइसकेपछि प्लस दे आर सर्टेन ह्याकिङ केस इन नेपाल. मेबी यु प्रोबेबली नो इट राइट. एनआइसीको स्विफ्ट ह्याक भयो जहाँ चाहिँ हामीलाई 50 करोडभन्दा बढी उसले गर्नु पऱ्यो. त्यसपछि 6 चाइनिजहरूलाई पनि समातियो होइन. अनि त्यसपछि आएर बल्गेरियन्सहरूलाई पनि समातियो होइन. सो अहिलेको केसमा हेर्ने हो भने सोसियल मिडियादेखि लिएर ह्याकिङ र ट्र्याकिङको केसेसहरू त छ नेपालमा होइन. सो त्यहाँ पछाडिबाट नेपाल ब्याङ्कहरू चाहिँ इज गभर्न बाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पनि हो होइन. सो ब्याङ्कहरूमा चाहिँ आफ्नो लेभलको अवेरनेस नै अहिलेको केसमा चाहिँ छ आफ्टर द्याट थिङ्स होइन. सो एआईको केसमा भन्ने हो भने पनि अब सेक्युरिटीको एस्पेक्टमा भन्ने हो भने हाउ दि फ्रडलेन्ट ट्रान्जेक्सन इज ह्यापनिङ भन्ने कुरा मैले अघि भने टन्स अफ डेटाहरू आइरहेको हुन्छ. त्यो टन्स अफ डेटामा विच वान इज द फ्रडलेन्ट डेटा, विच वान इज फ्रडलेन्ट ट्रान्जेक्सन्स, हाउ विल यु नो इट होइन. कसैले आएर फ्रडलेन्ट अकाउन्ट खोल्छ र फ्रडलेन्ट ट्रान्जेक्सन्स गर्छ भने हाउ क्यान इट नो इट होइन. त्यो कुराहरूको अवेरनेस चाहिँ अहिले ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ भएको छ, स्पेसली इन कमर्सियल ब्याङ्क र यता फाइनेन्सियल डेभलपमेन्टमा पनि सर्टन लेभलको डेभलपमेन्ट चाहिँ भएको छ होइन. कर्पोरेटको चाहिँ आई कान्ट से बिकज स्टिल कर्पोरेट कम्पनीजहरू पनि सर्टन लेभलमा डिजिटाइजेसनमा गइरहेछन्, तर त्यति लेभलको जतिमा जानुपर्ने हो त्यति लेभलमा गएको छैन होइन. तर इन टर्म्स अफ कमर्सियल ब्याङ्कको एस्पेक्टमा भन्यो भने यो बिग मर्जर जुन अहिले भइरहेछ, ठुल्ठुलो ब्याङ्कहरू मर्ज भएर एउटा ब्याङ्कमा जाने भइरहेछ नि त, अहिलेको ट्रेन्ड नै भइरहेछ नि त होइन. सो त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा चाहिँ डेटाको भोल्युम चाहिँ दुईवटा ब्याङ्क ठुल्ठुलो ब्याङ्कहरू मिक्स भइसक्यो. डेटाको भोल्युम चाहिँ इज युज इन स्केल. त्यसमाथि पनि दुईवटा ब्याङ्कको कस्टमरहरू मर्ज भइसकेपछि उनीहरूको ट्रान्जेक्सन भोल्युम इज युज इन स्केल होइन. सो त्यो भइसकेपछि चाहिँ यहाँ कस्तो भयो भनेखेरि एउटा काम गर्नको लागि पहिला मर्ज हुनुभन्दा अगाडि 2 जना मान्छेले गर्थ्यो भने मर्ज भइसकेपछि त्यही काम गर्नको लागि 5-6 जना मान्छे चाहिएको अवस्था छ राइट. सो त्यो भइसकेपछि अब म्यानेजमेन्टले के सोध्छ त भन्दाखेरि इज ओभर स्टाफिङ त छँदैछ यहाँनिर होइन. जसरी भए पनि मान्छे बिजनेस त बढाउनु नै छ होइन. भनेपछि मैले कुनै पनि एउटा काम रिपिटेडली गरिरहेछ, कुनै डिपार्टमेन्टले रिपिटेडली काम गरिरहेछ भने विथ द युज अफ टेक्नोलोजी, आई डु नट प्रिफर लाइक एआई टेक्नोलोजी नै हुनुपर्छ भन्ने नट नेसेसरी. तर अहिलेको केसमा चाहिँ एउटा कुनै पनि टेक्नोलोजीको थ्रुबाट चाहिँ उसको इफिसियन्सी कसरी बढाउन सकिन्छ त होइन. भनेपछि डिफ्रेन्ट सफ्टवेयर टुल्सहरू भयो. त्यसमाथि पनि अहिलेको ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा एउटा ट्रेन्ड चाहिँ रोबोटिक प्रोसेस अटोमेसनको आइरहेछ हो, जसले चाहिँ मान्छेले अब रिपिटेडली काम गर्छ. सपोज एउटा इक्जाम्पल दिने हो भने ब्याङ्कमा ब्ल्याकलिस्टिङ चेक हुन्छ राइट. कस्टमरहरू उसले चाहिँ लोन लिएको होला, ऊ ब्ल्याकलिस्टेडमा परेको होला, उसले चाहिँ अरू ब्याङ्कबाट लोन लिएको होला या चाहिँ कुनै पनि सिआइबीमा रजिस्टर्ड होला होइन. त्यो मान्छेलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब उसको ब्ल्याकलिस्टिङ छ कि छैन, उसको चाहिँ खातामा पैसा छ कि छैन, ऊ अकाउन्ट फ्रिज भएर बसेको छ कि उसलाई डोरमेन्टमा राखेको छ कि सबै उसले चेक गर्नु पऱ्यो नि त. सो चेक गर्दाखेरि मतलब सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टले त उसले गर्न सकिरहेको हुँदैन. त्यो त फेरि ब्याङ्कसँग ब्रान्चसँग टु एन्ड फ्रो कम्युनिकेसन गर्नु पऱ्यो. द्याट इज वान अफ द टिडियस वर्क होइन. त्यसपछि त्यो सबै क्लियर भइसकेपछि सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा आइसकेपछि सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टले सिआइबीको एप्लिकेसनमा गएर उसको चाहिँ छ कि छैन भने हेर्नु पऱ्यो. सपोज दिव्या तारा छ भने दिव्या तारा भन्ने मान्छे त कतिजना होला नि होइन र. सो त्यो दिव्या तारा भन्ने मान्छे म नै ब्ल्याकलिस्टेड परेको हुँ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्ने आधार के त होइन. सो त्यो केसमा चाहिँ इक्जाम्पल अब मेरै ब्याङ्कको दिँदाखेरिमा इज द फर्स्ट टाइम इन नेपाल ग्लोबल आइएमईले यसमा चाहिँ आरपिए प्रडक्ट युज गरेको, जसमा चाहिँ हामीले एआई नै युज गरेका छौँ. भनेपछि त्यो मान्छे पर्टिकुलर दिव्या तारा नै हो, त्यो मान्छेले पर्टिकुलर यो ब्याङ्कबाट लोन लिएको थियो, यो मान्छे पर्टिकुलर ब्ल्याकलिस्टेड भएको थियो, यो टाइमदेखि यो टाइमसम्म ब्ल्याकलिस्टेड भएको छ, करेन्टली हि इज बिन ब्ल्याकलिस्टेड अर नट, यो सबै कुरा आइडेन्टिफाई चाहिँ एआईले गर्छ होइन. सो यो पार्टमा चाहिँ एआईको पार्ट र एमएलको पार्ट, डिप लर्निङको पार्ट, आफ्टर लन्चिङ दि भिडियो केवाइसीको पार्टहरूमादेखि लिएर आफ्टर लन्चिङ दि अनलाइन अकाउन्ट ओपनिङको पार्टदेखि लिएर त्यो जुन डेभलपमेन्टहरू म्यानेजमेन्टले देख्दै गयो नि, त्यहाँबाट देख्दै गइसकेपछि बिजनेस पनि बढ्दै गएको छ नि त. किनभने विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूले पनि खाता खोल्न पाउने भयो नि त होइन र होइन. विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको केवाइसी अपडेट गर्ने भयो नि त. विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूले त्यहाँबाट मोबाइल ब्याङ्किङ चलाएर उसले नेपालमा रेमिटेन्स पठाउन सक्ने भयो
सो दे आर लट्स अफ अपर्च्युनिटी दे फाउन्ड होइन. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कको अपर म्यानेजमेन्ट लेभल आर वेल अवेर अफ दिस थिङ्स. प्लस यसले के गर्यो त भन्दाखेरि जुन रेगुलेटरी बडिज छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ, सो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि इभोक गरेको छ कि मतलब यो कुराहरू यो टेक्नोलोजी चाहिँ आउनुपर्छ र यो पार्टमा चाहिँ यसरी चाहिँ आउनुपर्छ, रुल्स र पोलिसिजहरू बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ इभोक गरेको छ र अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट नै छ सर. थ्याङ्क यू सर. अनि persuading top level management कतिको गाह्रो काम हो on data and artificial intelligence तपाईको के एक्सपिरियन्स च्यालेन्जेस तपाईले फेस. सो यो एआईमा त्यसमा गर्नलाई चाहिँ कस्तो च्यालेन्जेसहरू छ अथवा इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कस्तो च्यालेन्जेस छ भनेर त्यो सुरु गर्दा पहिला म अलिकति अगाडि उहाँले ब्रेन ड्रेनको कुरा गर्नुभयो अनि इन्फ्राको कुराहरू गर्नुभयो. त्यसमा म थोरै जोड्छु. ब्रेन ड्रेनको चाहिँ लाइक वी हेभ अ भेरी बिग प्रब्लम इन दिस कन्ट्री होइन. अनि लाइक एभ्री वान अफ अस वान्ट टु गो अब्रड फर वाट एभर रिजन्स. यहाँ इन्फ्रा छैन अथवा यहाँ अपर्च्युनिटिज छैन भनेर. बट वाट आई सी अ लट अफ अपर्च्युनिटिज. यहाँ चाहिँ अब इन्फ्रा छैन हो ठिक छ होइन, तर यहाँ ग्याप पनि धेरै छ जस्तो लाग्छ. जस्तो उहाँले भन्नुभयो हाम्रो आँखाको यो रिसर्चहरू उहाँले धेरै, मैले 2016मा एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ. हाम्रो तिलवन्दा हस्पिटलले चाहिँ कम्प्युटर भिजन युज गरेर डायग्नोसिस यो कुनै डिजिजहरू डायग्नोसिस गर्ने चाहिँ त्यसमा R&D गरेर राख्नु भएको रहेछ. मैले त्यो पनि पढेको थिएँ. त्यस्तै कति युनिक कुराहरू हुन्छ एआईमा. अनि एआईमा चाहिँ लाइक हाम्रो युएसमा जस्तो डेटा प्याटर्नले ट्रेन गरेको मोडलहरू हुन्छ त्यो मोडल चाहिँ यहाँ नेपालमा ठ्याक्कै नचल्न सक्छ. त्यो नचल्दाखेरि एआई अझ एआईकै कुरा गर्ने हो भने त हाम्रो लोकल मार्केटमा कस्टमाइज गर्ने कुरा त अझै धेरै छ. जस्तो यसमा अझ यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि यस्तै युनिक च्यालेन्जेसहरू हाम्रो नेपालमा मात्रै आउने खालको हुनसक्छ. सो आई थिङ्क यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ लट अफ अपर्च्युनिटिज हियर. अनि यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट ल केही पनि गर्न सकिँदैन यो देशमा भनेर जानुभन्दा पनि देयर आर लट अफ ग्याप्स टु फिल इन. सो where can I see that gap अनि म चाहिँ केमा चाहिँ फोकस हुने त भनेर त्यो एउटा आस्पेक्टमा हेऱ्यो भने चाहिँ मेबी यु डोन्ट अलवेज निड टु गो टु अब्रोड भनेर भन्छु म चाहिँ. सो अर्को चाहिँ के क्वेसन थियो सरी. तपाईँको आफ्नो एक्सपिरियन्स टु सेयर द च्यालेन्जेस इन पर्सुएडिङ टप लेभल म्यानेजमेन्ट स्पेसली नेपालको केही त्यस्तो एआई प्रोजेक्ट्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई पर्सुएड गर्दा वाइ यु निड टु गो विथ डेटा एनालिटिक्स अर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स किन चाहिन्छ तपाईँको अर्गनाइजेसन. आई थिङ्क वान अफ द प्रब्लम द्याट वी फेस अ लट इज इट्स भेरी हार्ड टु फाइन्ड अ रिसोर्स हु इज केपेबल इन डुइङ एआई. सबैले एआई भनिरहेको छ, तर वाट आई फाइन्ड इज इभन वेन आई टेक लाइक इन्टरभ्युज अमङ स्टुडेन्ट्स अनि त्यो हायरिङ गर्दाखेरि पनि के लाग्छ भन्दाखेरि सबैले त्यो कुनै एउटा स्पेसिफिक एपिआईजहरू मात्र युज गरेको छ. मेबी कम्प्युटर भिजनको एपिआई अथवा तर त्यो भित्र के भइरहेको छ अथवा त्यसले कसरी काम गर्छ अनि त्यो कुरा चाहिँ अलिकति हामीले नेग्लेक्ट गरेको हो कि जस्तो लाग्छ. त्यही भएर हामीले चाहिँ यो अहिले पढ्दाखेरि पनि यो कुनै एउटा लाइक कुनै ट्युटोरियल फलो गरेर त्यसरी मात्र पढ्छु भन्दा पनि लाइक हाउ इज इट वर्किङ इन साइड. कुनै एउटा न्युरल नेट मोडल छ भने त्यो मोडलले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ त, त्यसमा इनपुट के आइरहेको छ, आउटपुट के आइरहेको छ, अनि त्यहाँभित्र चाहिँ त्यो के काम भइरहेको छ भनेर त्यो बुझ्न सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान फिल द्याट ग्याप. अनि अहिलेको इन्डस्ट्रीमा च्यालेन्ज भनेको नि त्यस्तै खालको छ जस्तो लाग्छ मलाई. एकदम त्यो एआई नै गरेको म्यान पावर खोज्न इज भेरी भेरी डिफिकल्ट. अनुपजीलाई म यसमा फलोअप गर्छु. जस्तै जेनरली तपाईँ नेपालमा ज्याबिट एनालिटिक्स डेटा एनालिटिक्समा गरिराख्नु भएको छ. यो जस्ट तपाईँहरूलाई चाहिँ म क्वेसन पास गरेको मात्रै द च्यालेन्जेस तपाईँले फेस गरेको लाइक टप लेभल म्यानेजमेन्टलाई पर्सुएड गर्दाखेरि चाहिँ. हजुर. सो आई थिङ्क इट्स अ म्याटर अफ टप लेभल म्यानेजमेन्टको एउटा क्वेसन हुन्छ वेन एम आई सिइङ द मनी होइन. अनि एआईले कहिले पनि डेटा एनालिटिक्स गर्दाखेरि कहिले पनि वी कान्ट गिभ देम अ टाइम लाइन इन टर्म्स अफ ल तपाईँ अहिले गर्नुहोस् 6 महिनामा चाहिँ तपाईँले 1 करोड कमाउनुहुन्छ. एन्ड म्यानेजमेन्ट सिम्स टु वान्ट द्याट आन्सर. एकदम सर्टेन्टी खोज्नुहुन्छ वेन इभन द वर्ल्ड अफ एआई राइट नाउ इज भेरी अनसर्टन होइन. सो कन्भिन्स गर्दाखेरि चाहिँ अलवेज कमिङ ब्याक टु वाट अनिस यु वाज सेइङ इज वेल हामी चाहिँ वी स्टार्ट फ्रम द फाउन्डेसनल लेभल के. पहिला चाहिँ हामी के भन्छौँ भने केपिआई ड्यासबोर्ड्सहरू बनाएको छ तपाईँहरूले भनेर सोच्छौँ. फर्स्ट क्वेसन डेटा छ, केपिआई ड्यासबोर्ड्सहरू बनाउनु भएको छ कि छैन. सो वी से ओके हामी केपिआई ड्यासबोर्ड्स बनाइदिन्छौँ, तपाईँहरू ह्युमन्स अन द लुप. बिकज अर्को एउटा बिग च्यालेन्ज चाहिँ के छ भने वेन यु से एआई अहिले के छ ल जब खाइदिन्छ. सो नो एम्प्लोई इन द कम्पनी वान्ट्स टु युज एआई बिकज दे थिङ्क इट्स गन टेक अवे देयर जब. That's not the reality. The reality of the situation is humans are always going to be needed. Boston Consulting Group last week एउटा स्टडीको रिजल्ट्स पब्लिस गराएको थियो. They didn't find out that their consultants were useless. They found out that AI made their consultants 25% better faster. And that is something that we communicate or we need to communicate to management because that is a big challenge. मेरो accountability, मेरो job खाइदियो भने यसले
मैले गल्ती गरिरहेको छु, मैले कुरा लुकाइरहेको छु, त्यो कुरा यसले निकाल्दियो भने भन्ने जुन फियर छ, वी हेभ टु एस्टाब्लिस एउटा च्यालेन्ज चाहिँ त्यो के छ भने हाउ डु वी चेन्ज म्यानेजमेन्ट भन्छौँ, हाउ डु वी चेन्ज द कम्पनीको थिङ्किङ प्रोसेस सो द्याट दे टेक एआई or डेटा एनालिटिक्स एज समथिङ द्याट इज गोना मेक देम बेटर, नट मेक देम obsolete. So that is a big challenge. अनि म्यानेजमेन्टको कुरा गर्ने हो भने त म्यानेजमेन्टको लागि के छ भने दे वान्ट the कम्पनीको एम्प्लोइज टु डु बेटर फर द कम्पनीज, तर उहाँहरूलाई पनि डेटा छैन क्या, मेरो कुन चाहिँ एम्प्लोइको प्रोडक्टिभिटी कति छ त्यो उहाँहरूलाई म्यानेजमेन्टलाई डेटा भयो भने त इट्स इजी टु मेक अ डिसिजन इन टर्म्स अफ आल ट्रस्ट फर दिस पर्सन सेज. सो त्यो जुन भ्याल्यु चेनमा जानुपर्छ नि, अब माथि बढ्दै बढ्दै फाउन्डेसनल लेभलमा डेटा अलिकति भयो, केपिआई ड्यासबोर्ड्स युज्ड बाई इन्डिभिजुअल डिपार्टमेन्ट्स, केपिआई ड्यासबोर्ड्स युज्ड बाई एक्जिक्युटिभ्स, केपिआई ड्यासबोर्ड्स युज्ड बाई द बोर्ड, त्यो गरिसकेपछि अनि देन द क्वेसन कम्स ओके अब हामीले चाहिँ ह्युमन इन द लुप राखेर सकेसम्म डिसिजन मेकिङ गरिसक्यौँ. वाट आर द डिसिजन्स द्याट एआई क्यान मेक द्याट ह्युमन्स जतिसुकै लुपमा राखे पनि गर्न सक्दैन अर नगरेकै राम्रो, त्यो क्वेसन देन कम्स के. सो वाट आइम ट्राइङ टु से इज द च्यालेन्ज इज फाउन्डेसन्स. केपिआई ड्यासबोर्ड्सको फाउन्डेसन्स नभइकन, डेटा बिजनेस इन्टेलिजेन्सको फाउन्डेसन्स नभइकन, आई डोन्ट थिङ्क देयर इज अ पोइन्ट directly talking about AI. So whenever you guys go and talk to management, maybe don't do that. Right? Direct AI बाट कुरा गर्नु भन्दा, when you guys are going for interviews, when you guys are going for jobs, or if you're already working, when you are in your jobs, talk more about business intelligence, because that helps management like alikati soothe the fear of what is data and what is AI. Great. सुरुवातमा जीलाई अघि इम्प्लोइमेन्टको कुरा आइहाल्यो होइन, त्यसमा चाहिँ एआई डुइङ द डक्टर जब, chatbot doing the customer representative job, taking phone calls. What are humans for? यस्तो केही छ तपाईँहरूको अर्गनाइजेसनमा challenges, how people relate to AI? यसमा चाहिँ अलिकति पनि भन्दाखेरि त्यो पनि यहाँ च्यालेन्ज आयो. यसमा चाहिँ अलिकति हामी लक्की हुन्छौँ कि म आफूले हामीलाई आफ चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनले चाहिँ 2015मा चाहिँ यो इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्डमा जानुपर्छ, जब कि कुनै पनि हस्पिटल प्राइभेट हस्पिटलले धरि इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड डक्टरहरूले चाहिँ डेटा इन्ट्री गर्छ र भन्ने बिग क्वेसन थियो कि. त्यो च्यालेन्ज एक्सेप्ट म्यानेजमेन्टले हामीलाई सपोर्ट गर्यो, टेक्निकल टिमलाई, त्यो हामीले चाहिँ प्रोडक्ट लिएर आयौँ, एक्सेप्ट भयो, त्यो चाहिँ अहिले त्यो भयो. अहिले हामीले हाम्रो कहिलेकाहीँ चाहिँ युएसबाट चाहिँ जो चाहिँ नेपालीहरू नै उहाँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँहरू भिजिट गरिसकेपछि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँसँग यति ह्युज एमाउन्ट डेटा छ, यो डेटालाई तपाईँहरू 5-6जना डेभलपरहरू ल्याउनुहोस्, तपाईँ एआई प्लेटफर्ममा लैजानु, एउटा डिप लर्निङमा लैजानु, एउटा प्लेटफर्ममा लगेपछि तपाईँले मल्टिपल टाइम अफ रेभेन्यू जति अर्न गर्न सक्नुहुन्छ जति अहिले अर्न गरिरहेको छौँ कि. भनेपछि बिग अपर्च्युनिटी यसमा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यताबाट पनि यसमा चाहिँ स्कोप देखिसकेका छौँ. अब अरू हामीलाई चाहिँ अरू च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ एउटा डक्टरहरूको साइडबाट चाहिँ, किनभने अप्थल्मोलोजी सेक्टरमा चाहिँ आँखाको सेवाको सेक्टरमा चाहिँ एआई धेरै नै अगाडि एडभान्स भएर आयो. अब उहाँलाई एउटा थ्रेड चाहिँ के भयो भनेदेखि जस्तो हामीले मेरो जब जाने पो हो कि, किनभने एआई आइसकेपछि एआईले नै डायग्नोसिस गरिदिने, एआईले नै ट्रिटमेन्ट प्रिस्क्राइब गरिदिने, फेरि एआईको डायग्नोसिस र ट्रिटमेन्ट चाहिँ मोर एक्युरेट देन द वाट द डक्टर्स आर प्रिस्क्राइबिङ. किन उसले चाहिँ एउटा इभिडेन्स बेसिसमा उसले एआईले हामीलाई चाहिँ डायग्नोसिस दिने हो, किन उसले ऱ्यान्डमली दिँदैन. त्यो कारणले उनीहरूको डायग्नोसिस एक्ज्याक्ट हुन्छ. तर एउटा चाहिँ वर्ल्ड वाइड जुन चाहिँ एउटा प्रेसर आइसकेको छ, अब चाहिँ यो जुन चाहिँ वर्ल्डले एक्सेप्ट गरिसकेपछि हामीले चाहिँ एक्सेप्ट नगर्ने भन्ने छैन. तर हामीले अहिलेसम्म चाहिँ इन फ्याक्ट भन्दाखेरि चाहिँ यो भ्याली बाहिर चाहिँ हामीले युज गरिसकेका छौँ, जहाँनिर हाम्रो रिमोट एरिया छ त्यहाँको हामीले पेसेन्टको डाटा लिइसकेका छौँ. अब बिस्तारै यो चाहिँ यहाँ हाम्रो डक्टरहरूले पनि एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ, त्यो एक दिन त एक्सेप्ट गर्नुपर्छ. उहाँले अहिलेको प्र्याक्टिसमा चाहिँ नि दुवैलाई प्यारलली लिएर जानुभएको छ कि. एआईको रिपोर्ट एउटा आउँछ, उहाँको रिपोर्ट पनि एउटा आउँछ, त्यसको दुईवटा रिपोर्टलाई उहाँले कम्बाइन गरेर एउटा रिपोर्ट दिनुहुन्छ. भनेपछि यसरी चाहिँ बोथ साइड भइरहेको छ. त्यो चाहिँ एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि हो. इफ देयर इज एनी मिस्टेक, बिकज यो चाहिँ किनभने हामीले ह्युमनको मान्छेको एउटा डायग्नोसिस यो ट्रिटमेन्टसँग सम्बन्धित भयो, ह्युमन लाइफसँग सम्बन्धित भएको भएर यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्सको रूपमा बोथ अहिले गइरहेको छ. जुन दिन हामी चाहिँ वी आर कन्फिडेन्स द्याट एआई इज डुइङ गुड, त्यो कन्फिडेन्स बिल्डअप भइसकेपछि चाहिँ यो पोसिबली वी विल बी कम्प्लिटली इन एआई. किनभने आँखाको केसमा अरू जस्तो एकदमै हाइली सेन्सिटिभ अथवा मान्छे देतै हुनसक्ने केसहरू आँखामा कमै हुन्छ. जति हामीले मायोपिया भन्छौँ होइन, त्यो आँखाको भिजनको इस्युजहरू, यो इस्युजहरू अहिले मोबाइलमा सबैले हामीले सर्च गऱ्यो भने थुप्रै एपहरू भेटिन्छ कि, जसले चाहिँ यो लेभलको मायोपिया छ अथवा यो लेभलको हाइपेरोपिया छ अथवा यो लेभलको डायबेटिक रेटिनोप्याथीको स्टेज छ भनेर थुप्रै एप देखिन्छ कि. त्यो एपलाई जस्टिफाई गर्न सकिँदैन. तर ठुल्ठुला इक्विपमेन्टहरू, ठुल्ठुला स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसनहरूको डिभाइसहरू आइसकेको छ अहिले. भनेपछि अनि यसमा चाहिँ हामीले अब हामीसँग भएको जति पनि डेटा रिसोर्सहरू छ, त्यो रिसोर्सलाई चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ अहिले भने म्यान पावरको इस्युको कारणले हामीले फर्दर यसलाई चाहिँ त्यो इनडेप्थ लर्निङ गर्न सकिरहेको छैनौँ. तर एकदम ह्युज पोसिबिलिटी छ यसमा चाहिँ.
we know artificial intelligence is here to stay. यो त थाहा भइसकेको छ अहिलेको जति पनि एप्लिकेसन्सहरू रहेछ. श्रवणजी, how can human and AI exist together? 20-25 years from now, अझै धेरै एप्लिकेसन्सहरू, रोबोट्स, ड्रोन्सहरू त अहिले हुन लागि नै सकेको छ. AI को एप्लिकेसन्स अझै बढ्दै जान्छ. सो यो इम्प्लोइमेन्ट च्यालेन्जेस यो हाम्रो कसरी एक्जिस्ट गर्न सकिन्छ एआई एन्ड ह्युमन सँगसँगै त्यस्तो. एआई र ह्युमेनको चाहिँ जस्तै कसरी भन्दाखेरि चाहिँ रोबोटिक्समा पनि हामीले चाहिँ अब म नेपालकै सिनारीमा जान्छ है, किनकि अब सबैलाई नेपाल चाहिँ अब राम्रै लाग्छ होला होइन, मलाई चाहिँ लागेरै बसेको हो यहाँ पनि होइन. अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब स्टुडेन्टहरू यहाँ धेरै भएर चाहिँ अब स्टुडेन्टतिर नै गएर म अलिकति फोकस गरेर भनिदिन्छु है. जस्तै यहाँ सरहरूले पनि भन्नुभयो होइन, अब एआई पढ्ने भनेर भन्छ, अब एआई पढ्ने भनेर भन्यो तर 1 महिनामा सिक्नु छ कि तपाईँहरूलाई चाहिँ. सरले भन्नुभयो नि 3 वर्षपछि तपाईँहरूले चाहिँ पास गरेर कहाँ जाने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ आधाभन्दा बढी चाहिँ बाहिर जान्छ होला. अपवर्क सुन्नु भएको छ, फ्रिलान्सिङको काम गर्ने, त्यहाँबाट पनि त गर्न सकिन्छ नि, त्यहाँबाट पनि पैसा अर्न गर्न सकिन्छ नि. अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले बाहिरको प्रोजेक्टहरू यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि. जस्तै फ्रिलान्सिङको काम गर्दाखेरि मैले नै इभेन्ट गरिरहेको छु, मेरो साथीहरूले गरिरहेको छ. फ्रिलान्सिङको काम भनेको चाहिँ बाहिरको प्रोजेक्ट हुन्छ, उनीहरूको रिसर्च हुन्छ, अनि उनीहरूको चाहिँ रिसर्च ल्याएर चाहिँ हामीले यहीँबाट चाहिँ उनीहरूलाई डेलिभर पनि गर्न सक्छौँ कि. अब त्यहाँको लाइफस्टाइल हामी पनि बाँच्न सक्छौँ कि. फर्स्टमा त्यही भन्यो. अब एआई भन्ने रोबोटिक्स भनेर चाहिँ दिमागमा सबैको के छ भन्दाखेरि चाहिँ एआई भन्ने बित्तिकै फर्स्टमा किन पढ्ने भन्दाखेरि चाहिँ रोबोटिक्स, टर्मिनेटर हेर्नुभयो होला नि होइन, त्यही दिमागमा छापेको छ. किनकि त्यही अनुसारको हाम्रो दिमागमा चाहिँ ट्रेन गरिदिइसकेको छ कि, प्रोग्रामिङ नै त्यो अनुसारले गरिदिइसकेको छ. अनि एउटा इक्जाम्पल के भन्छ, रातो कलरको केही वर्डहरू आउने बित्तिकै त्यो नेगेटिभ वर्ड हो कि वार्निङ साइन हो कि इरर हो कि भन्ने दिमागमा हुन्छ. स्टुडेन्टले पनि के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वार्निङ साइन हुन्छ, इररमा त्यो मेसिन लर्निङको कोडहरू गर्दाखेरि चाहिँ सर यहाँनिर इरर आयो भनेर भन्छ. इरर होइन नि, यो वार्निङ साइन हो, पढ्नु पऱ्यो नि होइन. अब त्यस्तो हुन्छ यहाँ चाहिँ. अब एआईको चाहिँ अब हेर्दाखेरि चाहिँ रोबोटिक्सको फिल्डमा पनि राम्रो स्कोप छ. जस्तै त्यसको सानो पार्ट हेर्ने हो कि रोबोटिक्समै जानुभन्दा पनि सरले पनि भन्नुभयो कम्प्युटर भिजनमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ एआईमा एआई इन्जिनियर भनेर चाहिँ अब म एआई इन्जिनियर बन्छु भने पनि त्यो पनि रङ कन्सेप्ट हो. कम्प्युटर भिजन इन्जिनियर गएर हेर्नु त्यहाँ जबको भ्याकेन्सी छ. आइआइटी इन्जिनियर छ त्यहाँनिर, इमिडिएट इन्जिनियर पनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा राखेको छ भ्याकेन्सी. आइआइटी डेभलपर पनि छ. अब हाम्रो चाहिँ कस्तो कन्सेप्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यहाँनिर एसी बनाउनुहुन्छ, सबै एसी मै बनाउँछु, त्यसको सानो त्यो लेडकोमा पनि एउटा चाहिँ काम रिसर्च होला कि. त्यो चाहिँ कन्सेप्टै छैन भनेर भनौँ न. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले सोध्छ 1 महिनामा 2 महिनामा मेसिन लर्निङ सिक्छु अनि त्यसपछि म पैसा कमाउँछु. त्यो भनेको लङ प्रोसेस छ. त्यसमा चाहिँ अघि पनि कुरा भइहाल्यो, डेटाको कुरा आउँछ. डेटा मैले नि इभेन मास्टर्सको चाहिँ थेसिस गर्दाखेरि चाहिँ ब्रेन वेभको सिग्नलमा गरेको 𝐂𝐤𝐦𝐻 भन्ने हस्पिटलमा जाँदाखेरि चाहिँ मलाई डेटा पाएन. इभेन मैले कलेजको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एप्लिकेसन लेखेर देखेको थिएँ होइन. अब त्यस्तो हुन्छ यहाँ चाहिँ. अब त्यो कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एआई र हामीले चाहिँ ह्युमनलाई लाँदाखेरि चाहिँ कसरी लान सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै हाम्रो चाहिँ रियल वर्ल्डको प्रब्लमलाई सल्भ गरोस् के. सानो एउटा सिम्पल काम पनि भयो हुन्छ मलाई चाहिँ. जस्तै म खेतीपाती गर्छु, खेतीपाती गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ सोइलहरू हुन्छ. सरले त्यहाँनिर चाहिँ आइआइटीको पनि अलिकति कुरा भन्नुभएको थियो. अनि सोइलको मोइस्चर चेक गरेर चाहिँ 5 वर्षसम्म चाहिँ एउटा खेती गर्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा चाहिँ प्लान्ट मैले रोप्दाखेरि के पनि भएन. तर त्यसको सोइलको चाहिँ म के गर्छु भने डेटा कलेक्सन गर्छु. 5 वर्ष 10 वर्षको 20 वर्षको डेटा कलेक्सन गर्छु. त्यो कलेक्सनलाई मेसिन लर्निङ एल्गोरिदममा हाल्छु. अनि त्यहाँबाट के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सोइलमा चाहिँ कुन चाहिँ हामीले प्लान्ट चाहिँ रोप्दाखेरि चाहिँ राम्रो होला. सिम्पल छ, हेर्नु न. नेपालमा गर्न सकिँदैन, डेटा सेट भयो भने गर्न सकिन्छ. त्यो कन्सेप्टलाई लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ एआईले ह्युमनसँग कसरी लाने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सरले पनि भन्यो जागिर खान्छ भन्ने होइन कि. बेस तपाईँहरूको स्ट्रङ छ भने कसैले तपाईँको जागिर खाँदैन. फन्डामेन्टली स्ट्रङ हुनु पऱ्यो. अब मलाई मेसिन लर्निङ पढ्नु छ, मलाई कोडिङ मलाई जान्नु छैन रे, मलाई त्यहाँ डेटाबेसको नलेज छैन होइन. मलाई अब त्यहाँनिर चाहिँ मेसिन लर्निङको एल्गोरिदमको बारेमा चाहिँ म्याथमेटिक्स हुन्छ, लिनियर अल्जेब्रा, तपाईँहरूको चाहिँ क्यालकुलसहरू होला, प्रोबेबिलिटी स्ट्याटहरू होला, त्यो मलाई मतलब छैन भने तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ कि. बेस नै स्ट्रङ हुनु पऱ्यो कि. फन्डामेन्टल जबसम्म स्ट्रङ हुँदैन तबसम्म तपाईँहरूले मेसिन लर्निङ एआई भनेको चाहिँ एउटा तपाईँहरूले त्यहाँ गएर बाहिर गएर पनि गर्नुहोस्. बाहिरको प्रोजेक्ट नेपालमै आउँछ, बाहिर मास्टर्स गएर गर्नुहोस्. तपाईँको मास्टरको प्रोजेक्ट यहीँको स्टुडेन्टले ब्याचलर्सको स्टुडेन्टले गरेर हुन्छ. म्यान पावर नभएको होइन, छ,
तर उनीहरू के गरिरहेको छ भन्दा उनीलाई गाइडेड चाहिँ छैन। अब मेसिन लर्निङ र तपाईँहरूको चाहिँ एआई र ह्युमनलाई लग्दाखेरि चाहिँ रियल वर्ल्डको प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सँगसँगै लानु पऱ्यो के। युज केसेसहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालकै सिनारीमा म कुरा गर्छु, त्यसमा पनि हेल्थ केयरको पनि कुरा सरले गर्नु भएन। त्यसमा पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै डेटा सेट भयो भने पनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हेल्थ केयरको सेक्टरलाई, ब्याङ्ककोलाई, एग्रिकल्चरको सेक्टरलाई पनि सँगसँगै चाहिँ रियल वर्ल्डको प्रब्लमलाई सल्भ गर्दै गर्दै चाहिँ त्यसरी लान सक्छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप भएको होला, तर जबसम्म मेन्टालिटी तपाईँको चेन्ज हुँदैन तबसम्म चाहिँ केही पनि हुँदैन। एआई आयोस्, बिग डेटा आओस्, केही पनि हुँदैन। अब यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ स्मार्ट सिटी बनाउनु भयो, स्मार्ट सिटी बनाउँदाखेरि चाहिँ जेब्रा क्रसमा त्यहाँनिर तपाईँले हात त रोक्नु त पर्दैन नि त, हानिदिन्छ गाडीले त, गाडीले पनि हान्छ, तपाईँले बाइकले पनि हान्छ। त्यहाँ अर्को जेब्रा क्रस छैन, हिँड्नुहुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँले यसरी रोकिदिनुहुन्छ, बाइक र गाडी यसरी रोकिदिनुहुन्छ। त्यहाँ एआई भयो भने पनि, अब्जेक्ट डिटेक्सन गर्ने सिस्टम भयो भने पनि मेन्टालिटी नै हाम्रो चाहिँ नेपालीहरूको छैन के। त्यहाँ तपाईँले त्यहाँनिर कम्प्युटर भिजनको क्यामेरा राख्नुहोस्, दुनियाँदारी राख्नुहोस्, केही पनि फरक पर्दैन। त्यो मेन्टालिटी तबसम्म स्ट्रङ हुँदैन, तबसम्म चाहिँ केही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। अब एआईलाई चाहिँ कसरी भन्दाखेरि लाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ रियल वर्ल्डको प्रब्लमलाई चाहिँ तपाईँले कसरी सल्भ गर्दै जानुहुन्छ। रोबोटिक्सतिर भन्दा पनि सिम्पल सानो एउटा चाहिँ सानो प्रब्लमलाई हेरेर चाहिँ नेपालको केसमा के हुनसक्छ त्यसलाई नै अगाडि बढ्न सकिन्छ। किनकि अब हामीले बाहिर जाने भनेको चाहिँ विदेशीहरूको प्रोजेक्ट सरले पनि भने त्यहाँको डेटा र यहाँको डेटा काम नलाग्ला, त्यहाँ बनाएको मोडल र यहाँ बनाएको एआई मोडल चाहिँ डिफ्रेन्ट होला नि, यहाँ काम नलाग्नु पनि सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एआई र ह्युमनलाई लाग्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ रियल वर्ल्डको प्रब्लमलाई चाहिँ सँगसँगै चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ, रियल वर्ल्डको प्रब्लमलाई चाँडो सकेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ प्रब्लमलाई चाँडो सल्भ गर्ने हो नि त होइन। म्यामले पनि भन्नुभयो त्यो ब्याङ्कहरू मर्ज गर्दाखेरि चाहिँ दुई कम्पनी, कर्पोरेट कम्पनीहरू पनि मर्ज गरेको थियो, 2-3टा कम्पनीहरू। त्यसमा गर्दाखेरि चाहिँ कस्टमरहरूको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ नम्बर अफ कस्टमर पनि बढ्छ, सर्भरमा चाहिँ लोड पनि पर्ला। अब 2टा सर्भरलाई अब कसरी मेन्टेन गर्ने होइन, अब त्यसमा पनि प्रब्लम आउला। अब त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्दै चाहिँ हामीले चाहिँ एआईलाई चाहिँ एज ए चाहिँ के अरे कम्पिटिसन भन्दा पनि एआईसँग सँगै चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ एज ए चाहिँ टुल्स जसरी युज गर्नु पऱ्यो कि। जस्तै च्याट जिपिटी भनेर भन्नुहुन्छ नि, च्याट जिपिटी किन युज गर्न पाउँदैन? पाउनुहुन्छ, तपाईँको विकी भने पनि च्याट जिपिटी जस्तै त हो नि। एज ए टुल्स युज गर्न पाए तपाईँहरूले, तर त्यसलाई चाहिँ कस्तो गर्नु पाएन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई कपी पेस्ट नबुझिकन, सरले पनि फन्डामेन्टल्स कुरा स्ट्रङ नभइकन कपी पेस्ट गरेर एसाइनमेन्टमा त्यही गर्ने, अब तपाईँहरूको रिपोर्टमा त्यही हाल्ने, त्यस्तो चाहिँ गर्न पाउनु हुँदैन। त्यसको चाहिँ फन्डामेन्टल चाहिँ तपाईँहरूको स्ट्रङ हुनुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको यो जबमा अथवा चाहिँ केही काम गर्दाखेरि चाहिँ एआईले रिप्लेस नगर्ला भन्न सकिन्छ। तर तपाईँले चाहिँ अब फन्डामेन्टल स्ट्रङ छैन, खालि टेक्नोलोजीको पछाडि दौडिनु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ काम लाग्दैन। ग्रेट। हाम्रो एम्बेसडर नै हुनुहुन्छ च्याट जिपिटीहरूको त स्टुडेन्ट्सहरू। यो स्टुडेन्ट्सले नचलाइदिएको भए हाम्रो च्याट जिपिटी पनि जुन हाइपमा थियो त्यो चाहिँ हुन गाह्रो नै थियो। सो त्यसले पनि तपाईँको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले स्ट्याक ओभरफ्लोमा र विकीमा गऱ्यौँ भने त्यही काम त हुन्छ, एक्ज्याक्टली राख्दै हुन्छ, देखाइदियो भने ठिकै हुन्छ, त्यसलाई नै कपी पेस्ट गरिदियो भने चाहिँ। त्यसपछि अब बिस्तारै त्यसपछि त हाम्रो इन्डस्ट्रीमा पनि युज हुन थालिसक्यो। अब तपाईँ जब लिभ एप्लिकेसनको लागि, प्रपोजल ड्राफ्ट्सको लागि, त्यो जे पनि वर्क छ त्यसको लागि सजिलोसँग युज गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ। अब जस्तै ब्याङ्किङकै केसमा आउँदाखेरि चाहिँ अहिले जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले ब्लकचेन टेक्नोलोजी अनि अहिले बिटकोइन, डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्स, यो सबै एप्लिकेसन सँगसँगै तपाईँले भन्नुभयो ओभर स्टाफिङ प्रब्लम छ, अब ब्याङ्कै जानु परेन अकाउन्ट खोल्नको लागि। सो अबको फ्युचर हेर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कमा जानु पर्दैन, स्टाफ ओभर स्टाफिङ भइरहेको छ भने इम्प्लोइमेन्ट र ब्याङ्किङको कस्तो छ यो रिलेसन चाहिँ? डु यु सी नम्बर अफ स्टाफ्स डिक्रिजिङ पछि? यसमा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि कुनै पनि टेक्नोलोजी आउने बित्तिकै स्टाफ डिक्रिज हुने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन होइन। सुरुमा क्यालकुलेटरै नभएको टाइममा त हातले गरिन्थ्यो नि त क्यालकुलेसनहरू सबै होइन, फिङ्गर काउन्टमा टिप्समा काउन्ट हुन्थ्यो नि त। अनि क्यालकुलेटर आइसकेपछि के भने ल अब क्यालकुलेटर आयो, अब मेरो जागिर गयो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला पनि भएको थियो नि होइन। सो क्यालकुलेटर भइसके पछि र सुरुमा कम्प्युटर्सहरू आयो होइन। त्यो कम्प्युटर्स आइसकेपछि ल अब यो मान्छेले गर्ने काम सबै कम्प्युटरले गर्छ, अब हामीले त केही पनि गर्नु पर्दैन, एकदम सुपर कम्प्युटर भन्ने त्यति बेला त्यो थ्रेड पनि थियो नि त होइन र, हो नि होइन। त्यसपछि कम्प्युटरको डेभलपमेन्ट हुँदै हुँदै गयो, कम्प्युटरको डेभलपमेन्ट हुँदै हुँदै गइसकेपछि के भयो त, मान्छेको लाइफ त इजी हुँदै गएको छ नि त, छैन र होइन। सो मेरो विचारमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हो अहिलेको हिसाबमा मान्छेले एकदम एआई, एमएल, डिप लर्निङ, आरपिए, यो बिग डेटा, यो जुन चाहिँ ब्लकचेनको कन्सेप्ट, दिज अल आर द बजवर्ड हो है, एकदम बजवर्ड नै भन्छु म यसलाई चाहिँ होइन। तर
सरले भन्नुभयो जस्तो गरेर तर जब तपाईँले फन्डामेन्टल बुझ्नुहुन्न इट्स अ बिग बजवर्ड हैन ब्लकचेन इम्प्लिमेन्टेसन हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि भएको थियो ब्लकचेनको एउटा दुईवटा कम्पनीसँग पनि हामीले पनि कुराहरू गरेका थियौँ हाउ द ब्लकचेन क्यान बी इम्प्लिमेन्ट इन द ब्याङ्किङ सेक्टर किनभने ब्लकचेन इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि त एउटा एन्टिटीले मात्र हुँदैन ग्लोबल आइमी ब्याङ्क मात्र म गर्छु भनेर त जान मिल्दैन हैन सो दे आर मल्टिपल स्टेक होल्डर्स त्यसको लागि राइट सो जति पनि एआईले अब ब्याङ्कको जागिर खान्छ यो यसले हुन्छ नो इफिसियन्सी बढ्छ त्यसबाट चाहिँ राइट तपाईँले अहिलेसम्म गर्दाखेरि मैले भने नि जस्तै एउटा मान्छेले बिहानदेखि बेलुकासम्म आउँछ एउटा चाहिँ जस कस्टमरको एनालाइसिस गर्छ अन्डरराइटिङ मात्र गरिरहेको हुन्छ उसको चाहिँ क्रेडिट स्कोरहरू मात्र क्यालकुलेसन गरिरहेको हुन्छ उसको रिस्कहरू एनालाइसिस गरिरहेको हुन्छ भने त्यो मान्छेको त्यो दिनभरि त त्यो एउटा फाइल पल्टाउँदैमा गयो नि त गएन र उसले घर के राखेको छ कोलाट्रलमा जग्गा के राखिरहेको छ जग्गाको स्थिति कस्तो छ पानी मुनिको जग्गा हो कि पानी माथिको जग्गा हो कि हो त्यो कुराहरू त सबै हेरेर एनालाइसिस गरेर गर्नु पर्यो नि त हैन र जब कि त्यो ठाउँमा गएर उसले मोबाइल एप्सबाट मैले त्यो जग्गाको फोटो खिच्ने त्यो ठाउँबाट जियो लोकेसन ट्यागिङहरू गर्नेदेखि लिएर सबै कुरा गरेँ अनराइटिङको कुराहरू सबै मैले फिल्ड बेसमा लिएँ त्यहाँबाट लिइसकेपछि मैले क्रेडिट स्कोरिङलाई मैले एआईलाई मैले छोडिदिएँ उसको पास्ट हिस्ट्री कस्तो छ त मैले कुनै कम्पनीलाई मैले लोन दिँदैछ अथवा कुनै पर्सनललाई मैले लोन दिँदैछ भने उसको स्यालेरी स्ट्रक्चर कस्तो छ उसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इन्कम स्टेटमेन्टहरू कस्तो छ त उसले फ्युचरमा गएर उसले चाहिँ त्यो लोन तिर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी हुन्छ कि हुँदैन राइट उसको चाहिँ प्रेडिक्सन एनालाइसिस त थाहा छ नि तपाईँहरू सबैलाई हैन भोलि गएर उसले प्रोबेबिलिटी के छ त उसकोमा त उसले लोन लिइसकेपछि उसले 1 करोडको उसले लोन लिएको छ भने त्यो 1 करोडको लोन उसले डाइजेस्ट गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी छ कि छैन भन्ने कुरा जुन चाहिँ अहिले मान्छेले दिनभरि 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन लगाएर सबै हातले क्यालकुलेसन गरेर ह्युमन इन्टेलेक्चुअल युज गरेर हो नि त हैन त्यो पार्टलाई चाहिँ भोलि गएर यता मैले एआईलाई छोडिदिएँ भने उसले त बेस्ड अन अल्गोरिदम उसको बेस्ड अन प्रिभियस डेटा बेस्ड अन उसको चाहिँ कम्पनीको प्रफिट एन्ड लस बेस्ड अन उसको इन्कम सोर्स बेस्ड अन उसको फ्यामिलीको स्ट्रक्चरदेखि लिएर उसको डिपेन्डेन्सिजदेखि लिएर सबै कुरा क्यालकुलेसन गर्न सक्छ नि त भनेपछि उसको त इफिसियन्सी बढ्ने भयो नि त उसले आज एउटा फाइल हेरिरहेछ भने उसले 5 वटा फाइल भोलि हेर्न सक्ने भयो हैन र उसले जुन चाहिँ क्रेडिट स्कोरको रिस्क एनालाइसिस गर्छ रिस्क एनालाइसिस गर्दाखेरिमा मैले यो मान्छेलाई मैले 1 करोड लोन दिँदाखेरिमा चाहिँ यति फाइदा हुन्छ ल ब्याङ्कलाई यति फाइदा हुन्छ अथवा चाहिँ यो मान्छेले यति लोनसम्मकोलाई उसले एपिटाइट गर्न सक्छ उसले चाहिँ हैन 1 करोड लोन दिँदाखेरि उसको एपिटाइट हुन सक्दैन उसलाई चाहिँ 50 लाख मात्र दिए पुग्छ हैन त्यो पार्टको एनालाइसिस त उसले एआईले गर्न सक्छ नि त भनेपछि म्यानेजमेन्टको पार्टबाट त्यो इन्डिभिजुअलको पार्टबाट उसको इफिसियन्सी त अझ बढ्दै गयो नि त हैन र सो यसले चाहिँ जागिर खाने भन्दा पनि मोर अपर्च्युनिटीहरू दिन सक्छ किनभने IPv6 को कन्सेप्ट अहिले आइसकेको छ आईओटी को कन्सेप्ट आइसकेको छ नि त हैन र म यहाँ बसी मैले घरको सबै कुराहरू कन्ट्रोल गर्न सक्छु हैन मैले घरमा म यहाँबाट म डाइरेक्ट म घर जाँदैछु भने मलाई कफी चाहियो भनेपछि मैले कफी मेसिनमा त म यहाँबाट मैले रिमोटली अन गर्न सक्छु नि त सो द्याट म घरमा पुग्ने बित्तिकै मेरो कफी त रेडी हुन्छ नि त त्यो टेक्नोलोजीसम्म आइसकेको छ हैन आईओटी को कन्सेप्ट त त्यही हैन र IPv6 मा हैन र सो त्यो पार्टहरुमा हेर्ने हो भने यसले चाहिँ मोर ओभर चाहिँ इफिसियन्सी बढाउँछ हैन किनभने एकजना मान्छेले एउटै मात्र टास्क गरिरहेछ उ लाइफभरि अन्डरराइटिङमा मात्र काम गरिरहेछ उसको दिनमा एउटा मात्र गर्छ भने अन्डरराइटिङको काम त लोन लिने काम त 100 वटा हुन सक्ला ब्याङ्कमा त आउन सक्दैन र उसले 100 वटा प्रोसेस गर्नलाई कति दिन लगाउँछ र तर त्यो कुरामा एउटा कस्टमर एक्सपिरियन्सको पार्टमा हेर्ने भने मैले आज लोन अप्लाई गरेको छु मैले भोलि लोन पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्न सकेर उसले लोन पाउने भयो भने कस्टमर विल बी अल्सो ह्याप्पी हैन र कस्टमर सर्भिस एक्सिलेन्सी पनि उसको हुने भयो कस्टमर पनि ह्याप्पी हुने भयो यता ब्याङ्कमा पनि मैले कामहरू चाँडै गर्न सकेँ त्यो कुरा पनि हुने भयो हैन सो यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क लाइक यो चाहिँ एकदम जब स्क्यासिटी हुने यसले गर्दाखेरि यो हुने एउटा मान्छेले एउटा काम गरिरहेछ नि त्यो मान्छेले मल्टिटास्किङ गर्न सक्छ उसको टर्न अराउन्ड टाइम उसको घट्न सक्छ एउटा काममा उसले फोकस गरेर गरिरहेछ उसलाई मोनोटोनस जुन हुन्छ त्यो मोनोटोनसबाट उ बाहिर हुन सक्छ हैन उसले आफ्नो जब करियरहरू उसले चाहिँ इन्जोय पनि गर्न सक्छ भनेर भन्छु म थ्याङ्क यू भेरी मच अनि सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा पनि एआई को युजेसहरू देखिरहेछ जस्तै जेनरेटिभ एआई को थ्रुबाट वेबसाइटहरू डेभलप हुने एप डेभलप हुने स्क्रिप्ट्सहरू रन गरेर मात्रै हाउ डज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर क्यान लेभरेज आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स इन डे टु डे जस्ट सो या सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा पनि हाम्रोमा अहिले यो एआईको चाहिँ एकदमै धेरै नै युज भइरहेछ जस्तै त्यो कोड लेख्नलाई पनि हुनसक्छ अर्को एउटा चाहिँ पेयर प्रोग्रामिङ गर्नलाई मैले कोड लेखिरहेको छु मैले कतै गल्ती गरेँ कि भनेर पनि एआईले चाहिँ हेरिदिइरहेको हुन्छ जस्तो गिटहब कोपाइलट भन्ने पनि सुन्नुभयो होला है सबैजनाले सो त्यहाँ गएर मैले कोड चाहिँ कस्तो लेखेँ त
मेरो कोड चाहिँ क्लिन छ कि छैन। मैले कोड त लेखिरहेको छु, मैले यहाँ नेपालमा देखेको कोड बेसेसहरूमा चाहिँ धेरै ठुलो सिस्टमहरूमा पनि कोड बेस इज भेरी भेरी हार्ड टु मेन्टेन। ठुलो भएपछि झन् मेन्टेन गर्न गाह्रो हुने, अनि यो सफ्टवेयरको लाइक क्लिन प्र्याक्टिसेसहरू नगर्ने। सो त्यो नगर्दाखेरि त्यस्तो प्र्याक्टिसेसहरूलाई चाहिँ मैले सफ्टवेयर बनाएको नै, अनि बनाएपछि त्यसलाई चाहिँ एकदम वेल मेन्टेन गर्नको लागि कसरी लेख्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भनेर त्यो एनालिसिस गर्न एकदमै महँगो पर्छ, टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। त्यो टाइम कन्ज्युमिङ कामलाई चाहिँ एआईले चाहिँ उसले मल्टिपल लाइक टन्स अफ डेटाबेसमा भएको कोड बेसेसहरू हेरेर चाहिँ यो कोड लेख्दाखेरि यसरी लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ उसले सजेस्ट गरिदिन्छ। सो तपाईँले एउटा फङ्सन लेखिराख्नु भएको छ अथवा केही कोड लेखिराख्नु भएको छ भने त्यो कोड लेख्दाखेरि त्यसलाई अझ वेल मेन्टेन कसरी गर्न सकिन्छ अथवा डिजाइन प्याटर्न्सहरू तिनीहरू कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उसले सजेस्ट गरिदिन्छ अन द फ्लाइ। सो त्यो गरिदियो भने त हाम्रो काम त धेरै सजिलो भयो। अथवा जुन कोड त्यसरी क्लिन कोड लेख्नलाई 2 घन्टा लाग्थ्यो भने अब हामीले लेख्दा लेख्दै 30 मिनट्समा हाम्रो रिभ्यू पनि हुन सक्ने भयो। सो त्यस्तो वेमा चाहिँ हामीले यो सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ साइडमा नै एकदमै धेरै एआई बेस्ड सोल्युसन्सहरू चाहिँ युज गरिरहेका छौँ। बेस्ट केसमा वी हेभ सीन द्याट इम्प्लोइमेन्ट र एआईको जुन मिथ्स इन्डस्ट्रीको केसमा चाहिँ कि जागिर नै खाइदिने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ देखिएन। इभन दो एआईले खायो पनि भनियो भने चाहिँ डेटा साइन्टिस्टको चाहिँ लास्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ दे विल बी द लास्ट वान टु लुज द जब। सो तपाईँहरू सेक्युरै हुनुहुन्छ है इन सम वेज। Probably the data scientist is going to be the first one without a job in the data world. Is it? Because if you build an AI algorithm that does its job so well, it itself is a data engineer, data scientist. Okay. Data engineer को चाहिँ जाँदैन। So the person that keeps coming relatable सँगसँगै लिएर हिँड्नु। On this topic, like I feel like यो एआई आएपछि चाहिँ हाम्रो जब सबै हराउँछ, सबै चाहिँ एआईले गरिदिन्छ भने त्यो चाहिँ आई डोन्ट बिलिभ इट। किन भन्दाखेरि लेट्स से 300 वर्ष अगाडि मसिनरिजहरू के पनि थिएन होला, हामी सबै हातले गर्थ्यौँ। तर यति धेरै मसिन्सहरू आयो, बत्ती आयो, सबै आयो, त्यतिखेर बसेर त्यो पोइन्ट अफ टाइममा बसेर यो अहिलेको टाइमलाई इमेजिन गर्ने हो भने ल अब त मान्छेले केही पनि गर्नै पर्दैन, मान्छेको त काम नै हुँदैन भन्ने जस्तो लाग्थ्यो होला। मलाई चाहिँ सेम वे एआई आएर पनि एआई इज जस्ट अ टुल अर अनदर मसिन विच वी निड टु लर्न हाउ टु लेभरेज द्याट, अथवा त्यसको माथि बसेर चाहिँ अब हामीले कसरी गर्न सक्ने। फर इक्जाम्पल उहाँले भन्नुभयो अब डक्टर्सहरूले चाहिँ डायग्नोसिस चाहिँ एकदम चाँडो गर्न सक्ने हुनुभयो। त्यो भएपछि अब त्यो भएको कति धेरै रोगहरू छ नि त अझै पनि, त्यो रोगमा चाहिँ रिसर्च गरेर कसरी अझ राम्रो बेटर बनाउन सकिन्छ हाम्रो ह्युमनको लाइफ भन्ने त्यो खोज्ने हो कि। आई थिङ्क इट डज लाइक टेक सम अफ द जब्स, तर इट डजन्ट मिन द्याट इट्स गन टेक लाइक एभ्रिथिङ। देयर इज अलवेज अ स्पेस फर रिसर्च एन्ड देयर इज अलवेज स्पेस फर इनोभेसन अथवा नयाँ कुरा गर्नलाई चाहिँ इट्स नेभर एन्डिङ जस्तो लाग्छ मलाई। नाइस। Siddharthmaji, I'm also too. Takeaways for our students in this field, data and AI skills pursue गर्दाखेरि चाहिँ के कस्तो कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ तपाईँको पर्सनल्ली एक्सपिरियन्स गरेको कुराहरूबाट चाहिँ फर स्टुडेन्ट्स पर्सुइङ डेटा एन्ड एआई स्किल्स। यसमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अब मेरै केसलाई म इक्जाम्पल लिउँ होइन, हामी कहाँ चाहिँ जति ह्युज भोल्युमको अहिले डेटाहरू छ होइन, यसमा स्कोप त मैले अघि नै भनिहालेँ एकदम ह्युज स्कोप छ। जबसम्म हामीसँग डेटा थिएन यो एआई त हाम्रो लागि एउटा टपिक मात्रै हुन्थ्यो होला। अहिले चाहिँ हामी एआईमै मल्टिपल प्रोजेक्ट्सहरू रनिङ छ कि, त्यो मल्टिपल प्रोजेक्ट रनिङ भएको र तपाईँहरूको स्किल छ, तपाईँले एआईमै बेस्ड हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि त्यो एउटा इम्प्लोइमेन्टको अपर्च्युनिटी चाहिँ ब्रोड भएको छ कि, जो चाहिँ हु आर वर्किङ इन द डेटा। त्यो हाम्रो जस्तो केसमा चाहिँ जस्तै म एउटा इक्जाम्पल हामीले एउटा चाहिँ लिइरहेको छौँ अहिले चाहिँ अलि कतिको सुन्नु भएको छ, ब्लाइन्ड पर्सनले पनि यदि अब कुनै एउटा डिजिटल ग्याजेट युज गरेर आँखा देख्न सक्छ भन्नेको न्युजहरू कहीँ आर्टिकल कतै पढ्नु भयो होला। यसको एउटा चाहिँ सानो टेस्ट चाहिँ हामी कहाँ नि भइरहेछ कि त्यो एआईको, जसले चाहिँ ब्रेनमा चाहिँ हामीले एउटा इसिजी युज गरेर ब्रेनको न्युरोनहरूबाट त्यो न्युरोनमा हुने चेन्जेसहरू जति चेन्जेस हुन्छ त्यो चेन्जलाई लिएर त्यसमा एआई युज गरेर त्यसबाट चाहिँ नि अनि त्यो डाटा चाहिँ हामी एउटा डिजिटल ग्याजेटमा फिड गर्छौँ। त्यो फिड गरेको ग्याजेटले जुन चाहिँ देख्छ त्यो चाहिँ हामीले त्यसको चेन्ज चाहिँ त्यसले ब्रेनलाई दिन्छ कि, किन ब्रेनमा हामीले तपाईँले जस्तो एउटाले ब्लू सर्ट लगाइरहनु भएको छ भने त्यो ब्लू सर्ट भनेको मेरो आँखाले त्यो देख्यो, त्यसले ब्रेनले त्यसलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि यो ब्लू हो, ब्लू कलर हो भनेर त्यसरी एनालाइज गर्दाखेरि जुन ब्रेनमा हुने चेन्जेसहरू छ त्यो चेन्जलाई रिड गरिरहेको हो कि। हो यस्तो खालको चाहिँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ इफ यु हेभ अ डेटा यु क्यान वर्क इन द ट्रिमेन्डियस प्रोजेक्ट लाइक दिस।
यो आँखाको सेक्टरमा मात्र होइन अरू सेक्टरहरू पनि नाउ चाहिँ नेपाल गभर्मेन्ट र अरू प्राइभेट सेक्टरले पनि अब चाहिँ डेटाहरूलाई डिजिटाइज गर्नुपर्छ, डेटाहरूलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ आफ्नो प्लेटफर्ममा ल्याउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले पनि अब नेपाल गभर्मेन्टबाट नै स्टार्ट भइसकेको छ। जुन बेलामा चाहिँ हामीलाई के अरे यो अर्थक्वेक र जुन अहिले यो कोभिडको केस आयो त्यसपछि नेपाल गभर्मेन्टले पनि अब चाहिँ डिजिटाइज हेल्थ रेकर्ड हुनुपर्छ भनेर गभर्मेन्टले सुरु गरिसकेको छ। अबको केही वर्षपछि चाहिँ यसको स्कोप झन् बढ्दै जाने हुनसक्छ। त्यही भएर अब थुप्रै खालको चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा काम गर्दाखेरि अपर्च्युनिटी थुप्रै छ। त्यही भएर आफ्नो स्किल चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ बिल्डअप गर्दै गयो भनेदेखि चाहिँ आफूलाई एक्सप्लोर चाहिँ गराउन सकिन्छ। हो अलिकति म्यानेजमेन्टको च्यालेन्जहरू उहाँले चाहिँ बुझ्नलाई अघि सरले भन्नुभयो, म्यानेजमेन्टले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ आफ्नो छिट्टो टर्नओभर खोज्छन् कि एआईबाट टर्नओभर कहिले आउँछ हो, एआईबाट टर्नओभर आजको भोलि चाहिँ आउँदैन, इट टेक्स टाइम। तर डेफिनेटली आउँछ फेरि आउन चाहिँ हो। यो बिस्तारै यो चेन्जेसहरू हुँदै गइरहेको छ। जस्तै ब्याङ्किङ सेक्टरले चाहिँ एडप्ट गरिसकेको छ, हेल्थ सेक्टरले एडप्ट गर्दैछ, अरू इन्डस्ट्रीहरूले पनि एडप्ट गर्दै जाँदाखेरि बिस्तारै चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ स्कोप बढ्दै जान्छ। अब यसबाट जब लस हुने अथवा त्यो चाहिँ एउटा अलिअलि त न्युजमा आएको हो, तर त्यति हाम्रो जति पनि यो फिल्डमा काम गरिरहेको छौँ यो फिल्डको लागि त्यो चाहिँ रिस्क छैन। हामी जो चाहिँ डेटाको फिल्डमा काम गरिरहेको छौँ हाम्रो लागि चाहिँ यो रिस्क होइन हो। एउटा चाहिँ जो मिड लेभल म्यानेजमेन्टमा जसले काम गरिरहेको छ उनीहरूलाई चाहिँ रिस्क छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि 1-2 आर्टिकलमा पढेको हो। किनभने उनीहरूको काम त अब एआईले गरिदिने भयो, जुन चाहिँ एउटा मिड लेभल म्यानेजमेन्टको पार्ट चाहिँ। तर अरू त मैले चाहिँ यसमा स्कोप धेरै राम्रो देखेको छु। There is problem, there is opportunity. So नेपालमा प्रब्लम्स त छ, so opportunity पनि छ, बुझिहाल्नुपर्छ त्यसरी। So अनुपजीलाई question. Our students चाहिँ take away pursuing data and AI skills को लागि चाहिँ roadmap. Okay. Great. I'm going to start with a quote by a Harvard professor called Clayton Christensen. He talked about entrepreneurship, and what he said was, think of your careers like what problem can you solve that someone will hire you for? What problem can you solve that someone will hire you for? Think of your careers like that. Then my adage to that is then think of what capabilities you have to solve those problems. Just say, I don't have the conditioning mental capacity to sit in a room, build data pipelines. So my data engineer ko career maile garnu bhaina. I can't force myself. Asti, we did a small session here, Sunway ma. What is the highest paid role in data science? Data engineer. So it worked, right? But do we have the capability to become data engineers, all of us? Not really. If you can't become a data engineer, if you can't sit in a room and build data pipelines, don't go off and be a data engineer, because maybe you will have a bit of an ability to solve that problem, but no one's going to hire you to solve that problem. So in terms of the roadmaps of the world of AI, Asti, we had a quick talk about it. You can become a data engineer. Data bhaina bhane, data analyst ke arth. What can we do if there's no data? Nothing. We don't have jobs. Data scientist le ke garcha? We don't have jobs. AI algorithm, AI engineer chai banere team ma data engineer nai chaina, you don't get anywhere. But do you have the capability to be one? Then you can move on to becoming a data analyst, where your job is not to answer any questions, just to ask questions. Look at the data, ask questions. What ifs? So if you have the ability to ask a lot of questions, become a data analyst and then start asking questions to management, to the data, to yourselves. That might help. Then you move on to becoming, okay, maybe you have the capability to be a data scientist, where you build these AI algorithms. But त्यो गर्न पनि गाह्रो छ, because you have to build it, you have to test it, you try 1,000 algorithms, they don't work, maybe one. So you have to have that patience to try 1,000 different things and see through it, right? Maybe you don't have that patience. So then you become a data scientist. Then you become an analytics translator. त्यो पनि एउटा roadmap छ, where basically your job is, what I do is I translate data problems to business problems, explain it to management, take management ko business problems, explain it to data teams. Because then that is some other role you can pursue. It suits more to a business person, right? You need 3 skill sets to be very successful in the world of data. You need programming. Without that, you don't get anywhere. Foundational level my knowledge hudaina. You need statistics, because it's all math. It's all linear algebra, as far as we've gotten with AI today, right? And then the third thing is business knowledge. Someone who's working wako company ma in healthcare, in like, you know, even if I'm the best data scientist in the world, I've worked at Facebook, bholi ma tilganga ma gayo bhane I can't beat the person that has worked at 𝐂𝐨𝐬𝐿 understands the nuances of our eyes better than anyone else. If I go into a bank,
I'm not going to be able to beat a credit scoring person who's worked in credit scoring for 25 years. I can't, because they have all the knowledge about how credit scoring works in that particular bank, in that particular department, in that particular industry better than anyone else. So again, two knowledges here, right? One, think of your careers as problems. What problems people will hire you to solve. Consider your own capabilities to solve that problem. But regardless of whether you have the capability or people are willing to hire you, if you don't have business knowledge, you won't succeed in this world. So I think those would be the three key takeaways from my side. Great. From the formal part, हाम्रो Sunway obviously पनि we launched AI course, bachelor in data, bachelor in computer science, specialized to artificial intelligence and data science. So with this formal course and अरू इन्डस्ट्रीमा अनबोर्ड हुनको लागि चाहिँ के कस्तो कुराहरू चाहिन्छ अनिश्चितबाट चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूको लागि? सो आई गेस जुन हामीले ब्याचलर्स लेभलमा यो एआई अथवा कम्प्युटर साइन्सको कोर्सेसहरू पढ्छौँ, दे आर अल फाउन्डेसनल. तिनीहरू चाहिँ एआईको जुनसुकै डोमेनमा मेबी लाइक भिजन रिलेटेड होला अथवा स्पिच होला अथवा नेचुरल ल्याङ्ग्वेज होला, सबै डोमेनको लागि चाहिँ जुनसुकै डोमेनमा जान सक्ने गरी चाहिँ फाउन्डेसन चाहिँ ले गरिदिनु भएको हुन्छ. त्यो कोर्सको डिजाइन गर्ने जसरी डिजाइन गरिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो हाम्रो फाउन्डेसनल कुराहरू चाहिँ जस्तै म्याथमेटिक्सहरू सबै कुराहरू चाहिँ पढाइदिनु भएको हुन्छ. त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अलिकति ग्याप हुन्छ कि जस्तो लाग्छ. किन भन्दाखेरि वी कम फ्रम अ टेक्निकल साइड, अनि त्यस पछाडि यो बिजनेसमा चाहिँ कसरी ट्रान्सलेट गर्ने त? टेक्निकल साइडमा त वी लर्न अ लट अफ टुल्स. We know like how to program, we know how to map the functions, अथवा we know how to design the solutions and so on. तर इन्डस्ट्रीमा आएपछि अघि उहाँले पनि भन्नुभयो everything maps to revenue. If there is no revenue for a company अथवा कम्पनीले चाहिँ त्योबाट फिर्ता पाउँदैन भने why would they invest in that? अनि सो हामीले टुल्सहरू त सिक्यौँ, सबै टुल्सहरू सिक्यौँ, तर आई थिङ्क वी अल्सो निड टु नो लाइक हाम्रो प्रब्लम्सहरू चाहिँ के छ, अनि हामीले जुन सिकेको स्किल सेट छ अथवा एआई बेस्ड हामीले जुन यो टेक्निकल टुल्सहरू तिनीहरू सिकेका छौँ, त्योबाट चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ, त्यो म्याप गर्न सक्नु भनेको चाहिँ त्यो ग्यापलाई पनि हामीले फुलफिल गर्न सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज वाट वी निड टु लर्न एक्स्ट्रा फ्रम लाइक वाट वी आर थट इन द स्कुल इट्सेल्फ जस्तो लाग्छ. त्यो बाहेक स्कुलमा चाहिँ अझ त्यही ग्याप फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ यो एन्टरप्रेन्योरसिपको कोर्सेसहरू, इन्जिनियरिङ क्रमीहरू तिनीहरू पनि पढाइ हुन्थ्यो पहिला मैले पढ्दा चाहिँ, मेबी अहिले पनि हुन्छ होला. Fundamental, it boils down to solving the problem, knowing how to solve the problem. It's not just about pursuing just another course, Python, OpenCV गरेर मात्रै हुँदैन कि. We need to understand how to solve a problem. Yeah, because this tech sector is very much evolving. आज पाइथन छ, भोलि पाइथन नहुन सक्छ. पहिला 14 युज गर्थ्यो ब्याङ्कले, अहिले अर्कै युज गर्न सक्छ. अनि यो कुरा यो चेन्जलाई चाहिँ हामीले अडाप्ट गर्न नसक्ने हो भने चाहिँ विल गेट अब्सोल्युट विथ एआई or a different tool or anything. So your learning process चाहिँ जहिले पनि राखिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. Exactly. Yeah. A fool with a tool is itself a fool. So, anyways, thank you for patiently listening. Now we'll move to Q&A session from our participants. Questions specific to data and AI तपाईको मनमा के छ सुन्नु पर्ने from industry specialistहरुबाट. Okay, sorry. Can Ali ठुलो स्वरमा भनिदिनुस्, everyone hears the question, please. यो रियल वर्ल्डमा चाहिँ डेटा ह्यान्डल गर्दाखेरि चाहिँ डेटा टिमले चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्छ? एकदम नराम्रो. Sorry, go on. केले कस्तो हुन्छ? हजुर. त्यसले एनालाइज गर्नलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्छ? जस्तै प्राइभेसी ह्यासिङ गर्नु के युज हुन्छ कि? So okay, so if it is something about, usually I think हाम्रो experts can vouch for their own companies, तर usually companies भित्रकै data र companies भित्रकै data team छ भने त you have your NDAs and all that, अनि तिम्रो जस्तो छ त्यस्तै नै ह्यान्डओभर हुने भयो. हामी कन्सल्टिङ कम्पनी भएको भएर हामीले चाहिँ थर्ड पार्टी भयो नि त. सो हामीलाई दिँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, lot of times when you're doing AI you don't need names, you don't need age चाहिन्छ होला, तर अब IDs भए पुग्छ नि त. Everything in the world of data, if you think about it, IDs बाट कनेक्ट हुने हो. So as long as we have the IDs, उहाँसँग त्यो IDs छ, हामीसँग त्यो IDs छ, we both know what the IDs are, we don't need to have the private information, right? So handover हुने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने anonymize गरेर दिएको हुन्छ. Anonymize गरेको भनेको के हो भन्दाखेरि हामीलाई पर्सनली आइडेन्टिफाएबल इन्फर्मेसन दिनु भन्दा नि एउटा IDs दे पुग्छ. आखिरमा एल्गोरिदमले त यो आइडी को प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी अफ पेइङ ब्याक क्रेडिट इज एक्स भनेर दिने हो नि त, हैन? नामको हिसाबले त दिने होइन नि. सो इन द एन्ड इफ यु फन्डामेन्टल कुरा सिक्दाखेरि फर समवन हु अन्डरस्ट्यान्ड्स डेटाबेसेस, यु अन्डरस्ट्यान्ड वाइ आइडिज आर इम्पोर्टेन्ट.
right? If you don't, then you think like, hey, naam dinu parne ho ki. So again, fundamental level, if you have that knowledge, it's quite simple. We get handed over anonymized data. Now coming back to the quality of the data that is handed over, it becomes very poor. Honestly, that unfortunately, jobs ma ke cha bhane, software engineers they're giving the task of building databases. So software engineer le kasari database banaउँछ, and it's not their fault. उसले कसरी database बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ they build it so that the software चल्नु पर्यो नि त, उसको काम त software बनाउने नि त, software चल्नु पर्यो. So they'll build the database so that the software works, but they don't have a view on अरू data हामीले यसमा add गर्नुपर्छ कि अरू कुरा collect गर्नुपर्छ कि, that might help in other processes, that might help the data scientist. So त्यो भएको हुँदैन के. So again, अहिले real world ma in Nepal, if I am to speak about the Nepali context, we're handed over data that is very poor quality, very dirty, simply because data engineers le त्यो databases बनाएको हैन, or data experts le त्यो databases बनाएको हैन. So that's an opportunity for you guys, that when you go and work for, I suppose Anish you can vouch for that as well, for software companies, if you go in and you say I'm a data expert, I can do software engineering, that I have a data background, that probably puts you on a better pedestal, simply because there aren't people that are really know how to build that foundational databases very well. Does that answer your question? Any other questions? Okay, I'll add a little bit. Yeah, on sure, this. sure. So उहाँले चाहिँ data चाहिँ एकदम poor हुन्छ भन्नुभयो है. So it's not only in Nepal. I've worked with like Fortune 500 companies, like very big companies in the world, and they also have a very messy data. Like they have more like decentralized team. Some of the team is in Europe, someone is in Hong Kong, somebody is in North America. उनीहरूको सिस्टम नै फरक हुन्छ. उसले चलाउने सफ्टवेयर छुट्टै, उसले चलाउने सफ्टवेयर छुट्टै, उसले चलाउने सफ्टवेयर छुट्टै. But their goal is to just produce like a t-shirt or something. So त्यो लुगाको डिजाइन चाहिँ मेबी हङकङमा भछ भने फोटो खिच्ने चाहिँ युरोपमा हुन सक्छ, अनि त्यो बेच्ने फेरि लाउने कस्टमर चाहिँ नर्थ अमेरिकामा हुन सक्छ. त्यो पुरै इन्टायर पाइपलाइनको डेटा त एकदमै डर्टी हुन्छ त्यहाँ पनि. यहाँ नेपालमा मात्र होइन, बाहिर पनि मैले त्यही नै देखेको छु. अनि द्याट्स वेयर उहाँले भन्नुभएको जस्तै डेटा इन्जिनियरको रोल चाहिँ त्यहाँ आउँछ. यो जुन हामीले डे टु डे युज गर्ने सफ्टवेयर्सहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अपरेसनल सिस्टम्सहरू भनेर भन्छौँ. त्यो अपरेसनल सिस्टमको डेटालाई चाहिँ डेटा इन्जिनियरहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एकदमै राम्रो फर्ममा मिलाएर राख्नको लागि चाहिँ डेटा वेयर हाउसेसमा चाहिँ लानुहुन्छ. सो त्यो लाने प्रोसेसमा त्यस पछाडि बल्ल आई थिङ्क वी हेभ सम मिनिङफुल डेटा फ्रम अल डिफ्रेन्ट स्टोर्स. अनि हाम्रो 100वटा स्टोर छ भने 100वटाकै डेटा युनिफर्म फर्ममा चाहिँ त्यहाँ बल्ल आउँछ. आई थिङ्क द्याट इज द रिजन वाइ ही हेज बिन पुटिङ लट अफ लाइक हाइलाइट्स अन डेटा इन्जिनियरको रोल्स एन्ड एभ्रिथिङ. सो या Yes. हजुरले न्युरल नेटवर्कको कुरा गर्नुभयो. लाइक न्युरल नेटवर्कहरूमा ट्रेन गर्दाखेरि मोडलहरूलाई फर्स्टमा इनपुट लेयरमा ट्रेन गराएपछि मोस्ट अफ द टाइम रिसर्चहरूमा गर्दाखेरि सेकेन्ड लेयरदेखि अब लेयरहरू त आफ्नै 2 4 6 8 गर्दै बढाउनु मिल्छ नि. अनि त्यसको बिचको लेयरहरूको चाहिँ धेरै जस्तो डेफिनेसन चाहिँ ब्ल्याक बक्स दिन्छ कि. अनि एउटा एक्टिभेसन फङ्सन लगाएको हुन्छ, अनि आउटपुट कतिवटा चाहिन्छ त्यही अनुसारको त्यो एक्टिभेसन फङ्सन लगाउनु भन्छ. लाइक त्यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ सर? न्युरल नेटवर्क चाहिँ त लाइक एडभान्समेन्ट गर्न सक्छ नि. सो तपाईँको क्वेसन चाहिँ न्युरल नेटवर्क तपाईँले डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ, अनि त्यो डिजाइन गर्दाखेरि फर्स्ट लेयर त इनपुट लेयर भयो. सो पछाडिको लेयर्सहरूमा चाहिँ के गर्ने त, कुन चाहिँ राइट कुन चाहिँ एक्टिभेसन फङ्सन युज गर्ने, अनि कुन चाहिँ लाइक कतिवटा लेयर युज गर्ने, त्यहाँ ड्रप आउट लेयरहरू कति राख्ने, त्यो त सबै हिट एन्ड ट्रायल गरेर गर्छौँ नि है, त्यही भन्नुभएको है. सो त्यसमा चाहिँ के छ भन्दा द्याट अगेन बोइल्स डाउन टु फाउन्डेसन्स भन्छु. सो एक्टिभेसन फङ्सन तपाईँ रेलु युज गर्नुहुन्छ कि सिग्मोइड युज गर्नुहुन्छ कि त्यो कसरी डिसाइड गर्ने त भन्दाखेरि पहिला त्यो रेलुले के गर्छ भनेर त बुझ्नु पऱ्यो नि होइन. इफ यु आर डुइङ अ क्लासिफिकेसन प्रब्लम देन यु माइट निड टु युज अ डिफ्रेन्ट एक्टिभेसन फङ्सन देन वाट वी आर डुइङ फर द रिग्रेसन प्रब्लम. सो त्यसरी तपाईँको प्रब्लम के छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले के युज गर्ने भनेर चाहिँ त्यसरी डिसाइड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. सो अर्को चाहिँ ठुल्ठुलो मोडल्सहरू छ है, जस्तै येलो मोडल भन्ने छ. येलो मोडल सुन्नुभएको छ? यु ओन्ली लुक वन्स भन्ने छ. It's a very good model. It has like near human level accuracy in detecting general objects जस्तै क्यामेरा, मान्छे, टेबल, मोबाइल, माइक्रोफोन सबै कुरा डिटेक्ट गर्न सक्छ उसले. अनि सो त्यो मोडलहरूमा चाहिँ बिचमा त्यहाँ सर्टेन इन्साइट्सहरू आउँछ नि, त्यो हेर्नु भएको छ तपाईँले. सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यसरी ओपन सोर्स प्रोजेक्टहरूलाई हेर्दै उनीहरूले चाहिँ किन त्यस्तो गर्यो भनेर त्यो म्याप गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स वेयर वी क्यान गेट द आन्सर्स फर द्याट. हाम्रो सेकेन्ड सेमको इनोभेसन प्रोजेक्टमा चाहिँ येलो मोडलहरू ओपन सिबी युज भएको थियो. अनि सिएनएन मोडलले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक फ्रेमिङहरूको प्रब्लम आउने डिप सर्ट गर्न खोजेको, अनि डिप सर्टको एल्गोरिदमहरू चाहिँ लाइक रिसर्च पेपरहरू त्यति नपाउने रहेछ कि. सो त्यो प्रब्लमले आउँदाखेरि चाहिँ हजुरले
ओके रिसर्च पेपर नपाउने चाहिँ नहुनसक्छ आई गेस मेबी हामीले खोजेको स्पेक्ट्रम चाहिँ अलिकति न्यारोड भएर चाहिँ नभेटाएको हुनसक्छ अथवा किवर्ड्सहरू ठ्याक्कै थाहा नभएर चाहिँ नभेटेको हुनसक्छ आइएम प्रिटी स्योर रिसर्च पेपरहरू चाहिँ हुन्छ नै त्यो किन भन्दाखेरि हाम्रो यो जसरी पनि नयाँ टेक्नोलोजीहरू डेभलप हुन्छ फर्स्ट लाइक दे कम इन्टु द एकाडेमिक कन्फरेन्सेस अथवा एकाडेमिक कम्युनिटीले चाहिँ त्यसमा बिल्डअप गर्छ त्यस पछाडि बल्ल अनि यो टुल्सहरू तिनीहरू बन्न थाल्छ जस्तै हाम्रो एन्ड्रोइडमा अहिले पनि यो मोबाइलमा चाहिँ क्यामेरा उहाँको क्यामेरा चाहिँ मेरो मोबाइलबाट उहाँको लेन्स युज गरेर मेरो मोबाइलबाट फोटो खिच्न मिल्दैन नि है बट देयर इज अलरेडी अ रिसर्च विच आई वाज वर्किङ अन वाइल वाज डुइङ मास्टर्स त्यो उहाँको फाइल्सहरू अथवा त्यो सफ्टवेयर मात्र होइन मैले हार्डवेयर पनि सेयर गर्न सक्छु सो भोलि पर्सि चाहिँ त्यस्तो फिचर्सहरू पनि अभियसली आउँछ तर दोज आर स्टिल इन द डेभलपमेन्ट फेज सो तपाईँले खोज्नु भयो भने चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यस्तो भेट्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ सो डकुमेन्टेसन्सहरू मेबी लाइब्रेरीको डकुमेन्टेसन्स त्यहाँबाट पनि पाउनु भएन भने मोर लाइक एकाडेमिक साइडमा खोज्नु भयो भने चाहिँ केही न केही पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ अनि अर्को एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा ग्याप चाहिँ के छ भन्दा रिसर्च पेपरहरू खोज्नको लागि बाहिर युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ यु क्यान इजिली एक्सेस यो गुगल स्कलरहरूमा गएर पेपरहरू त्यो पेवलहरू चाहिँ हुँदैन जस्तै हामीलाई यहाँ रिसर्च पेपर डाउनलोड गर्नु पऱ्यो भने पैसा तिर्नुपर्छ है सो तपाईँहरू यहाँ नेपालकै युनिभर्सिटी हो कि बाहिरकोबाट अफिलिएटेड हो सो बाहिरबाट हो भने तपाईँहरूको क्याम्पसले डेफिनेटली यो जर्नलको अथवा कन्फरेन्सेसको पेपरको लागि एक्सेस दिएको हुन्छ सो तपाईँहरूको त्यो अकाउन्टबाट लगइन गरेर चाहिँ गुगल स्कलरबाट डाउनलोड गर्नुभयो भने यु क्यान इजिली एक्सेस अल अफ दोज कन्फरेन्स एन्ड जर्नलको पेपरहरू Any other questions? Yes. So my question is for all the panelists, right? Mostly companies nowadays, AI and data science को job को लागि चाहिँ 2-3 years of prior experience मानेको हुन्छ. So how can we land for an entry-level job in the field of AI? Okay, was this for me? And for everyone. Okay. It's interesting because you're assuming data scientist is an entry-level job, right? The reality of the situation is for you, again, this is where it gets interesting, okay? To become a data scientist, what we are saying, or I hope everyone says the same, is you need foundations in database building, database management, as a data analyst. We hear on the news that, oh, data scientist, and I hope I can use this word, is the sexiest job of the 21st century. Everyone's rushing to get that job. But no one's thinking about what are the required foundations, coming back to our topic, to get to that position, right? So what you're saying is, how do we get entry into the world of data science? By becoming either a data analyst or a data engineer. I know data engineer has a more technical side to it, more programming, more database modeling and all that. Data analyst has a more analytical angle to it. So you can basically, a bit of Python, a bit of Jupyter Notebook, you can get in there. Once you understand the nuances of the business, once you start exploring algorithms, then you become a data scientist. So anyone that's thinking, oh, I want to become an entry-level data scientist, I think that's a flawed concept. But that's my opinion. Anyone who would like to add on this? Yeah. Anishi. Yes. थ्याङ्क यू यो क्वेसन चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई पनि होइन तर यो एउटा एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि हेल्थ सेक्टरमा म आफै पनि आइटीको फिल्डको अलिकति लङ टर्म काम गरिसकेको यो चाहिँ यो पोस्टको भ्याकेन्सी होला भनेर चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ अलिक गाह्रो छ तर यसमा हामीले अलिकति त यो होइन कि अब हामीसँग डेटा भएको कारणले एक्सप्लोर नभएको होइन हामीसँग कसरी एप्रोच लिएर आइरहेको छन् भनेदेखि जो चाहिँ एउटा टिम छ कलेजको टिम हुनसक्छ कुनै एउटा चाहिँ सफ्टवेयर कम्पनीको अथवा कहीँको टिम हुनसक्छ उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रपोजल लिएर आएर हामी यो फिल्डमा काम गर्छौँ भनेर त्यो एउटा फिल्डमा त्यसरी चाहिँ एउटा प्रपोजल लिएर र हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टको अलिकति अथोराइज हुनुपर्छ किनभने क्लिनिकल डेटा अथवा हेल्थ डेटा पेसेन्टको डेटा युज गर्दाखेरि त्यो एउटा अथोरिटी छ भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ त्यो स्कोप चाहिँ हामीले ओपन गरेका छौँ किनभने हामी आफै पनि सबै गर्न सक्दैनौँ तर एक्सप्लोर चाहिँ एज अ भ्याकेन्सी चाहिँ अलिकति यो चाहिँ आफूलाई एउटा बिजनेस एक्सप्लोरै गर्नुपर्छ किन त्यो पोसिबिलिटी आफैले देखाउने हो होइन किनभने अहिलेको जति करेन्ट म्यानेजमेन्टलाई यसको स्कोपको बारेमा थाहा नै छैन त्यही भएर आफूलाई नै त्यो लेभलको एउटा बिजनेस स्किल डेभलप गरेर एउटा प्रपोजल लिएर जस्तो हाम्रो जस्तो हेल्थ सेक्टरमा अथवा कहीँ हेरेर म यो प्रपोजलमा यो खालको फिल्डमा म चाहिँ डेटा साइन्समा काम गर्न सक्छु भनेर एउटा आयो भने अभियसली वी क्यान हेल्प ओके सो यो डेटाको कसरी गर्ने त भनेर भन्नुभयो है सो यो चाहिँ आई गेस यो नेपालमा पनि धेरै कम्पनीहरू चाहिँ ठुलो कम्पनीहरू चाहिँ सबै डेटा सेन्ट्रिक हुनुहुन्छ इभन म अहिले काम गरिरहेको कम्पनी पनि डेटामै काम गर्छ अनि एकैचोटि त्यो डेटा साइन्टिस्ट नै त्यसकै रोलमा चाहिँ डिरेक्टली त्यसमै इन्भल्भ हुने भन्दा पनि मेबी
ETL पाइपलाइनहरू चाहिँ कसरी बन्छ त भनेर त्यो डेटा इन्जिनियरको पोजिसनबाट जानुभयो भने एन्ड देन यु क्यान अल्सो सेल्फ रन एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम ओके डेटा चाहिँ यसरी आउँदो रहेछ डेटा चाहिँ यो अपरेसनल डेटाबेसबाट वेयरहाउससम्म यसरी जाँदो रहेछ अब यहाँबाट चाहिँ बिजनेस इन्टेलिजेन्स भनेको अघि उहाँले भन्नुभयो KPI ड्यासबोर्ड्सहरू कसरी बन्दो रहेछ त त्यो बन्छ भने अब मैले क्याम्पसमा यो पढ्दाखेरि यस्तो पढेँ मैले पढेको कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ कसरी अप्लाई गर्न सक्छु त भनेर चाहिँ त्यो इन्साइट्सहरू जब मलाई बिल्डअप हुन थाल्छ आई थिङ्क द्याट्स हाउ यु इन्टर इन्टु द फिल्ड अफ डेटा साइन्स अथवा डेटा साइन्टिस्टको त्यो रोलमा स्विच इन हुने टाइम त्यो चाहिँ त्यसरी जस्तो लाग्छ अनि अर्को चाहिँ मैले अहिले देखेको इन्डस्ट्रीमा डेटा साइन्स भनिन्छ तर मोस्टली यो डेटा साइन्स गर्ने पर्सनल्सहरू चाहिँ कताबाट आउनु भएको छ त भन्दाखेरि स्ट्याटिस्टिक्सबाट म्याथमेटिक्सबाट आउनु भएको छ मैले देखेको धेरै लाइक युएसमा पनि इभन यहाँ नेपालमा पनि धेरैजना चाहिँ यो स्ट्याटिस्टिक्सबाट चाहिँ आउनु भएको छ किन त भन्दाखेरि उहाँहरू अलरेडी त्यो नम्बरमा खेलिराख्नु भएको थियो अर्गनाइजेसनको यो ड्यासबोर्ड्सहरू बनाउने अथवा यो एनोभा टेस्ट टी टेस्ट डिफ्रेन्ट टेस्टहरू गर्ने अनि तिनीहरू चाहिँ त्यो जुन उहाँहरूको ब्याकग्राउन्ड छ त्यसले चाहिँ उहाँहरूलाई यो डेटा साइन्समा आउन चाहिँ अझ इजी भयो जस्तो लाग्छ मलाई सो मेबी दोज माइट बी द स्टार्टिङ पोइन्टर्स फर द न्युबिज अथवा द फ्रेसर्स सो मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ कसैले एड गर्नुहुन्छ यसमा चाहिँ के भन्छु भने सरले भन्नुभयो जस्तो मैले खासै भन्न खोजेको पनि त्यही नै हो डेटाबेसको नलेज नभइकन डेटाबेसमा डेटा कसरी बस्छ थाहा नभइकन मैले भनौँ न स्टेप चल्दाखेरि त फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ गर्दै स्टेप चढ्ने हो नि त होइन म एकैचोटि म 2 तला माथि जान्छु भने त सकिँदैन नि त सो फर्स्टमा चाहिँ हाउ टु डिजाइन दि पर्फेक्ट डेटाबेस जसले चाहिँ सबै रिक्वायरमेन्टहरू क्याटर गरोस् यसमा एससिएलसीको पनि कुरा आउँछ रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिसको पनि कुरा आउँछ होइन यो कुरा गर्दाखेरिमा जस्तै म एज अ ब्याङ्क ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क छ उहाँ चाहिँ सपोज सिद्धार्थ ब्याङ्क भन्ने भयो भने मेरो रिक्वायरमेन्ट र सिद्धार्थ ब्याङ्कको रिक्वायरमेन्ट त एउटै नहुन सक्छ नि त होइन र त्यो रिक्वायरमेन्टलाई क्याटर गरेर तपाईँले कसरी त्यो डेटालाई प्रोसेस गर्ने हो होइन त्यो प्रोसेस गर्दाखेरिमा जस्तै भनौँ न एउटै ब्याङ्कको डिफ्रेन्ट डेटाबेस छ मोबाइल ब्याङ्किङको डेटाबेस छुट्टै एउटा प्लेटफर्ममा होला माइस्क्युएलमा होला के अरे सिक्युल सर्भरमा होला होइन वेबसाइटको डेटाबेस माइस्क्युएलमा होला प्रोबब्ली के अरे कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको डेटाबेस प्रोबब्ली ओरेकलमा होला फेरि कुनै अर्को एप्लिकेसन होला त्यो भनेको पोस्टग्रेसमा होला हेट्रोजेनस डेटाबेस छ नि त होइन तपाईँले डेटा साइन्टिस्ट हुनको लागि एटलिस्ट अघि सरले भन्नुभएको छ फाउन्डेसन नलेज त हुनु पऱ्यो नि पोस्टग्रेसमा डेटा कसरी बस्छ त्यसको डेटा इन्टिग्रिटी कसरी हुन्छ ओरेकल डेटाबेसमा डेटा कसरी बन्छ सिक्युल डेटाबेसमा कसरी बन्छ त्यो डेटाहरूलाई तपाईँले अब्स्ट्र्याक्ट कसरी गर्ने त्यो अब्स्ट्र्याक्ट गरेर प्रोसेसिङ कसरी गर्ने भने हेट्रोजेनस डेटा सोर्सलाई आएको डेटालाई त कुनै एउटा डेटा सोर्समा मोबाइल ब्याङ्किङको डेटा टाइप नै छुट्टै होला टेबलको स्ट्रक्चर नै छुट्टै होला इन्टरनेट ब्याङ्किङको टेबल स्ट्रक्चर नै छुट्टै होला होइन त्यो डेटालाई सबै एकै ठाउँमा ल्याएर एक ठाउँमा त उसले त डम्पिङ त गर्नु पऱ्यो द्याट इज वाट वी कल एज ए डेटा वेयर हाउस राइट सो डेटा वेयर हाउसमा डम्पिङ गर्नको लागि त्यो जति पनि डेटाहरू छ डेटा क्रन्जिङ गर्दै ल्याउनु पऱ्यो डेटा क्लिन्जिङ गर्दै ल्याउनु पऱ्यो डेटा प्युरिफिकेसन गर्दै ल्याउनु पऱ्यो जति पनि वेस्टेज डेटाहरू छ जस्तै डेटाहरू छ भने त्यो डेटाहरूलाई हटाउँदै लानु पऱ्यो र प्योर डेटा छ जुन चाहिँ हामीलाई हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार रिक्वायर्ड भएको डेटाहरू छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो त्यसमा अघि सरहरूले भन्नुभएको थियो जस्तै मैले मेरो क्रेडिट प्रोसेसिङ गरिरहेको छु भन्यो भने क्रेडिट प्रोसेसिङको लागि मलाई जस्तै भनौँ न डिपोजिट प्रडक्टहरूको डेटा त काम लागेन नि त होइन कुन चाहिँ डेटा मलाई मेरो लागि काम लाग्छ कुन चाहिँ डेटा मेरो लागि काम लाग्दैन त्यो कुरा त आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पऱ्यो नि त फर्स्टमा होइन त्यो आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि देन इट कम्स टु द डेटा माइनिङको पार्टमा बिआईको पार्टमा डेटालाई प्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने त होइन डेटा वेयर हाउसमा त 5-6वटा डेटाबेस आइपिएसको डेटा पनि आयो कनिक आइपिएसको डेटा पनि आयो आरटिजिएसको डेटा पनि आयो मोबाइल ब्याङ्किङको पनि आयो यता के अरे इन्टरनेट ब्याङ्किङ पनि आयो सबैको डेटा त एक ठाउँमा आएर डेटा वेयर हाउसमा त डम्पिङ भयो राइट सो डेटा वेयर हाउसमा डम्पिङ भइसकेपछि अब त्यो डेटा वेयर हाउसलाई तपाईँले मिनिङफुल इन्साइट दिनु पऱ्यो नि डेटा हो नि त सरले अघि भनेको छ एभ्रिथिङ इज कन्ट्रोल बाई द आइडिज होइन मेरो पनि एउटा कस्टमर आइडी होला उहाँको एउटा कस्टमर आइडी होला मेरो अकाउन्टको आइडी छुट्टै होला होइन मेरो ट्रान्जेक्सन आइडी छुट्टै होला तर ट्रान्जेक्सन त सबै मैले नै गरेको हो नि त होइन र होइन भन्दाखेरि त्यो डेटालाई तपाईँले कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ त्यो डेटालाई तपाईँले मिनिङफुल इन्साइट कसरी दिनुहुन्छ विथ द हेल्प अफ बिआई हो बिजनेस इन्टेलिजेन्स मेबी विथ तपाईँले ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो केसमा होइन मेरो आजको दिनमा कुन चाहिँ ब्याङ्कले कुन चाहिँ ब्रान्चले कति डिपोजिट लियो त कति विथड्र गर्यो त उसको ट्रान्जेक्सन भोल्युम कति छ त मैले देखाउनु पऱ्यो होइन त्यो भइसके पछाडि यदि एउटा इन्साइटमा आएको छ एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनमा आइसकेको छ भने बिकज वान पिक्चर सेज थाउजन्ड्स वर्ड्स तपाईँले 100,000 पानाको तपाईँ एउटा कुरा लेख्दाखेरि पनि एउटा तपाईँले पिक्चरले रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो भने
त्यसले त मिनिङफुल इन्साइट दिने भयो नि त। त्यसपछि आएर तपाईँको डेटा माइनिङको कुराहरू आउँछ, तपाईँले त्यो डेटालाई अझ स्क्रबिङ गर्नुहुन्छ, राइट? त्यो डेटालाई अझ केलाउनुहुन्छ, वाट इज रङ विदिन दिस डेटा, वाट इज गुड विदिन दिस डेटा होइन, त्यो डेटालाई अझ तपाईँले डिग डाउन गर्दै हुन्छ। एन्ड द्याट इज वेयर द एआई पर्टिकुलरली बिङ युज्ड है। एन्ड द्याट इज द वाट प्र्याक्टिस द करेन्टली अहिले सबै त ब्याङ्कले त भन्दिनँ, मोस्ट अफ द ब्याङ्कले युज गर्ने प्रोसेस भनेको यो प्रोसेस नै हो क्या होइन। किनभने दिस इज नट द वर्क अफ वान डे, 1 विक, 1 मन्थ अर 1 इयर है। यो चाहिँ इट्स ए लङ प्रोसेस हुन्छ, किनभने डेटा त बढ्दै गइरहेको हुन्छ, दिनको 1 लाखवटा ट्रान्जेक्सन हुन्छ, 1 करोडवटा ट्रान्जेक्सन हुन्छ होइन। मैले आज नै गरेँ भने म यहाँबाट आउनुभन्दा अगाडि म पठाउने मैले पैसा दिएँ, बिहान म तरकारी किन्न गएको थिएँ, मैले क्युआरबाट पेमेन्ट गरेँ, म एकछिनमा भाटबडी नै जान्छु, म त्यहाँ गर्छु होला होइन, म कार्ड पेमेन्ट गर्छु होला, राइट? म फेरि एटिएममा जान्छु, मैले कार्ड स्वाप गर्छु होला होइन। दे आर भेरियस लेभल अफ ट्रान्जेक्सन। मैले अहिले आउँदाखेरि नै मैले मोबाइल ब्याङ्किङको ट्रान्जेक्सन गर्छु होला, मैले टपअप गर्नुपर्ने होला, मैले फन्ड ट्रान्सफर गर्नुपर्ने होला, मैले मेरो छोराको स्कुलको फी तिर्नुपर्ने होला। दे आर लट्स एन्ड लट्स अफ ट्रान्जेक्सन्स हो नि त होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ मतलब यो डेटा साइन्स भनेको इज नट द दिस वान इज द पर्टिकुलर थिङ्स, र यो पर्टिकुलर गर्दैमा म डेटा साइन्टिस्ट हुन्छु भनेको द्याट इज नट द थिङ होइन। एक्चुअली एआईले गर्ने कुरा के हो त भने वेयर इज द ग्याप होइन। मैले एउटा कुनै पनि प्रडक्टहरू निकालेँ, कुनै लेन्डिङको प्रडक्ट निकालेँ, डिपोजिटको प्रडक्ट निकालेँ भने मैले त्यो प्रडक्टलाई एनालाइसिस गर्नलाई, मैले मार्केटिङ गर्नको लागि कुन एरिया चाहिँ सुटेबल होला होइन। मैले यहाँबाट गाडी प्रडक्सन गर्छु सपोज भन्यो भने म हुम्ला जुम्लामा गएर मैले गाडीको मार्केटिङ गरेर हुन्छ त, हुँदैन नि त होइन र। सो त्यो ग्याप एनालाइसिस गर्ने पनि एआईले हेल्प गर्ने भयो क्या। सो दिज आर द लङ प्रोसेस। सो फर्स्ट अफ अल सरले भन्नुभएको जस्तै फर्स्टमा तपाईँले ग्राउन्ड लेभल पहिला बेसमेन्ट पहिला तपाईँले बनाउनु पऱ्यो। घर बनाउँदाखेरि पहिला डिपिसी नै नगरिकन तपाईँले प्लान्ट नै नबनाइकन म एकैचोटि 4 तलाको घर बनाउँछु भनेर हुन्छ, हुँदैन नि त होइन र। पहिला त प्लान्ट बनाउनु पऱ्यो, प्लान्ट फाउन्डेसन तपाईँको राम्रो हुनु पऱ्यो, त्यसपछि फर्स्ट स्टोरी, सेकेन्ड स्टोरी, थर्ड स्टोरी गर्दै 4th स्टोरीसम्म पुग्ने हो नि त होइन र। करियर ग्रोथ भनेको पनि यही नै हो कि। आई स्टार्टेड माई करियर एज अ जुनियर डेभलपर है। बाई द वे आइ एम नट यो के अरे टेक्निकल स्टुडेन्ट, आई ग्रेजुएट बिबिएस गरेको मैले होइन, एमबिएस गरेको, आइ एम नट फ्रम द टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड। तर मैले के गरेँ त भन्दाखेरिमा मैले स्टार्ट गर्दाखेरिमा मैले .NET स्टार्ट गरेको सुरुमा है। सुरुमा मैले स्टार्ट गर्दाखेरिमा एक्सेलमा मार्कसिट बनाएको, एक्सेल सिटमा, र एक्सेसमा सेयर अकाउन्टिङ सिस्टम बनाएको। त्यति बेला पुरा वर्ड आर्ट गरेर झिलिमिली बनाएको थिएँ। आई वाज सो फिल प्राउड कि ल अब यो फर्स्टमा त्यसलाई नेपाल फाइनेन्स आई थिङ्क समथिङ लाइक द्याट एउटा फाइनेन्सले युज गरेको थियो। एट द्याट मोमेन्ट आई वाज सो प्राउड कि ल मैले सफ्टवेयर बनाउन सकेँ, मेरो सफ्टवेयर युज पनि भयो होइन। बट अन गोइङ फर्दर अब कतिवटा माई ब्याकग्राउन्ड इज फ्रम द सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट बाई द वे है। म 18 वर्ष अराउन्ड 18 वर्षसम्म डेभलपमेन्टमै गरेर आएको हो, र आफ्टर जोइनिङ सनराइज ब्याङ्क मैले डेभलपमेन्ट करियर चाहिँ मैले छोडेको हो होइन। सो ठुल्ठुलो एप्लिकेसनहरू पनि बनाएको छु होइन। जस्तै अहिले तपाईँहरूको यो के अरे नागरिकता डिजिटाइजेसन भएको छ, नागरिकता डिजिटल फर्ममा आउँछ, द्याट फाउन्डेसन द्याट डेटाबेस हेज बिन डेभलप बाई आवर टिम होइन। भोटर रेजिस्ट्रेसन हाम्रो टिमले बनाएको, भोटरमा अहिले फोटो सहित आउँछ नि त होइन। त्यसपछि आएर टिआइएको जति पनि भिजा के अरे अटोमेसन हामीले नै गरेको। सो भन्दाखेरि हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि म एकैचोटि 4 तला पुग्ने होइन क्या होइन। 4 तला पुग्नलाई त पहिला स्टेप त गर्दै जानु पऱ्यो नि त होइन र। एन्ड द्याट इज वाट यु आर बिल्डिङ द फाउन्डेसन। एन्ड त्यसपछि तपाईँले सक्सेसफुली तपाईँले, तर म 1 तलामा पुगेँ म त हारेँ भनेर मैले फेरि ब्याक भएँ भने यर करियर गट्स स्टप्ड हो। सो डु नट डु द्याट होइन। त्यही भएर तपाईँले जति तपाईँले लर्निङ गर्नुहुन्छ, जति तपाईँले पढ्नुहुन्छ, त्यति नै तपाईँको करियर ग्रोथ पनि हुँदै जान्छ। एन्ड यु विल गेन द एक्सपिरियन्स होइन। सो तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँको ब्याक पछाडि तपाईँले फर्केर हेर्दाखेरि ओ मैले यस्तो काम गरेको थिएँ भन्ने कुरा त हुनु पऱ्यो नि त होइन। करियर चाहिँ त्यसरी जान्छ कि, न कि म आज डेटा इन्जिनियर हो, म डेटा इन्जिनियरको लागि एप्लाई गरेँ, मैले डेटा इन्जिनियरको लागि मैले जब पाउँछु, द्याट्स नट अ गुड थिङ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। Nice, ma'am. And the first way, the first step to get into this career is obviously start with asking a question that what data analysts do. So she's on right track. Yes, absolutely. Yeah, I'll take the last question. From Subham. So this may sound like a naive question, but I guess most of my fellow students will relate to it. Okay, it's an ever-evolving field. A lot of changes keep happening every day, every week, and every month. So how do you say we keep ourselves updated as well as motivated?
यो तगडा क्वेसन छ. Well, if you're not motivated, you shouldn't be here in the first place, right? But, okay, I was thinking about this because you guys are discussing a lot of topics. And there's this famous saying by, I think it was Warren Buffett co-partner, which says, to a man with a hammer, everything looks like a nail. So your course, while you're doing your bachelor's, you're going to learn a lot of tools. And when you go out in the real world, you're going to want to apply them because you know them. Right? So you have a hammer, and everywhere you go, you're like, oh, you analysis ko yo sikae the, and what's going to happen is 9 times out of 10, it's not needed. It's not a problem at all. Right? So you're going and you'll feel very demotivated because you're trying. You say, oh, this is solving a problem, but for them, it's not a problem. So I think the way to be motivated here is to, I think, thinking about the way this conversation has been going, we've been going linearly. Let's think ulto. Let's think what are the problems. I think he pointed it out, so I'm just going to repeat it. Let's think what are the problems that are worth solving. Then look at what tools you have available to solve that problem. And if you go in that path, then you'll stay motivated. Because sometimes what's going to happen, you're going to try to solve a problem, the tools that are currently in your arsenal are not going to be useful to solve that problem. Then you'll be motivated to look for other tools, as long as you love the problem. So first thing is to love the problem. Then you'll never lose motivation. Then you'll try to find new tools, and then you'll continue learning. So you'll all come falling behind, rather than looking forward and saying, oh, how do I gather as much tools as I can possibly fit in my little head, because our heads are little, and then try to go and solve problems. Think of it the opposite way. Maybe that will help get motivated. And that's how we've stayed motivated, at least so far. Right? And that's how we stay motivated, especially in Nepal, because it's difficult to make it here in data science, but it will get there, I hope, slowly. Okay. Any other points? There is a confusion relating with scope of data science and AI. But we are hearing that सुनिरहेको हुन्छ कि 70% जति कम्पनीले बाहिरको प्रोजेक्ट गरिरहेको छ त्यसले त क्लियरली स्टेट गर्यो कि नेपालमा स्कोप छैन. Hope. So, what do you want to hear? Scope छैन भने, I think all of us what we're trying to say is scope छ तर build गर्नु पर्यो नि त. Someone has to be the person that goes in there and says, I'm going to try to build that scope. You could be that person. We're trying to be those people, right? We might not succeed because it takes time. So you might be the person. But what you need to do is scope. You need to identify that, the problem you want to solve. So I think the point here is that scope nabhako scope cha. What we lack is people willing to make an effort to go through that trial by fire and create the scope for the rest of the people. So some of us are here, we're trying to do that. Why is Zavid working in Nepal? We're trying to build a scope in Nepal for data scientists like the future, where you guys can come in and work with us or do your own company and go and solve problems. So if all say, विदेशमै scope छ, म विदेशमै पैसा कमाउँछु, म त्यही मात्र गर्ने हो नि त हो, scope छैन. But if you think about it differently and you say, no, there is scope, it's just that people haven't identified it, then you can be the first mover and maybe there's more scope than you think. And there indeed is. Yes. In the latest research, we have seen 60-70 billion Nepalma revenue generated by the outsourcing service partner. So even though Nepalma data ready, so I know when Bayrata ready, so we can do here analytics, hiring people, and your data and AI skills matching. So can I add a more statistical answer to that? How many people are there in Nepal? 50 crore? 30 crores. Okay, there's 30 million, right? I think it's 30 million people. So there's 30 million people. At least all of you do at least one transaction a day. So think about how many data points there are. So do we have big data in Nepal? Of course there are. Nobody's thought about it that way. So maybe you guys can think about it that way. 30 million people, one transaction a day, that's loads of data. That's loads of potential things you can do with that data. Right? It's just a matter of figuring out what exactly the problem you want to solve, what exactly you want to think about how to use that data with, and then going and doing it. Sorry. Okay, thanks. Any question? Yeah. LLM को कुरा गर्नुभयो, GPT को कुरा गर्नुभयो, लाइक अनि GPT-4 ले त एन्ट्री लेभल डेटा एनालिस्ट भन्दा पनि राम्रो एक्सप्लोरेटिभ डेटा एनालिस्ट गर्छ भन्ने लाइक टपिक्सहरु पनि आइरा हुन्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि जब एन्ट्री लेभलको त लाइक छैन जस्तो लाग्छ डेटा एनालिस्टको. इन्जिनियरको त भयो, बट कोहीलाई त एनालिस्ट बन्न मन लाग्छ, उनीहरुको पर्सपेक्टिभ इन्ट्रेस्ट फरक हुन्छ. सो हामीले के गर्न सक्छौं? Okay.
So the two-part answer, eh? First part answer is, do you guys know about hallucinations? Not the one you're thinking of, ChatGPT go. Do you know about it? So I was giving this example last in my class, and I asked ChatGPT to give me a quote from someone. And I said, give me a quote about a topic. I think it was user reviews topic. And it completely made up quotes from Bill Gates. It said, Bill Gates le bhane ho bhane. I didn't believe it, and I said, give me the source. It didn't have the source. So if you understand LLMs, what they do is, when they're uncertain, they are built to give out an answer. And they can completely make up answers that don't exist. So when you're saying, oh, data analyst ko jobs haina, maybe you need a data analyst to go in there. You need someone who has a bit of experience as a data analyst, as a data scientist, to realize when the algorithm is wrong or right. Honestly, ChatGPT can definitely give you codes. But how many times have you found that you copy paste a code from ChatGPT, it's completely wrong, you keep having to find 3 or 4 different iterations before you get it right. So if you don't know where the algorithm, the code is going wrong, how do you solve it? That's the first part to my answer. I don't think ChatGPTs and all these large language models are going to solve the problem, because they don't have the data, one. The company ko data ChatGPT la feed garnu paryo ni ta for it to be analyzed. Milcha re ra garnu parcha ma, there's a big difference either. Companies won't agree to it, right? Because privacy regulations. If ChatGPT can get access to your company's private information, then there's a problem. But the bigger answer to your question lies more in terms of, regardless of how good the ChatGPT's analysis is, एउटा humanले त्यहाँ interpret गरेर त्यो अनुसारको decision त लिनु पर्यो नि. ChatGPT ले decision लिने capability त भइसकेको छैन नि. Otherwise, what you do? You say, okay, मेरो entire company ले ChatGPT ले चलाइदिन्छ, म त केही गर्नु परेन भनेर हुन्छ होला हाम्रो future, हुँदैन नि, right? So you need people. And who are the people that look at a ChatGPT's results and say what decisions to make from it? An analyst. So again, the whole point we're trying to make is, no, replacement ma nasochum ke, efficiency ma sochum. Instead of you sitting there and writing a massive code to do a simple data visualization, because you can, ChatGPT can give you that visualization in 2 seconds. But you still have to sit there and know what that visualization is trying to tell you, right? So you got to use these tools as, again, what they are, tools, rather than answers. Why? Is that a good answer? Thank you. If you have any questions apart from this, email personally, you can email and ask questions as well. So thank you, panelists, for your valuable time. Great insight on how data and AI skills, and for our students also pursuing data careers. And also thank you participants for your questions. It was a delightful and engaging panel discussion. Then we have Divas Pradhan sir, so we'll be concluding the session, and we have mini job career fair after this, right sir? Yeah. So namaste everyone. So already seen your face. So thank you so much, panelists, for amazing sharing your experiences and helping our graduates get more knowledge regarding data and AI department. And thank you, amazing audience, for helping us set this September as a data and AI month. As Sunway is planning to celebrate every year September as data and AI month. And the question and answer I was observing and listening over there, back seat, and then I feel it's like I have been working in the field of training and placement from maybe about decades now. I'm a person who believes like Nepal have not only opportunity, but also a place where we can start ourselves and prove ourselves that we are the best one. Okay? Right? So this there are multiple things that we need to do as a job seeker, as a graduate, and also as a company person. Right? We have been talking about like industrial gap. Industrial gap in Nepal, politician issues, opportunities, job opportunity lacking. And we see Canada, America, Australia as an amazing place. Chillo baado we can work part-time, dollar kamauna paincha, outside Nepal mazali invest garna paincha. This country have been providing two facilities. You know what? The struggle was there. Okay? America Japan there were people working for it to make that country happen. If we start making those gunasos, Nepal politician issues, and
sit idle and think about America, US, then Nepal, right? And of course, like our generation is gonna they're gonna think US is Nepal, right? So it's our responsibility as an audience, as a job seekers, to sharpen ourselves, see like possibilities कहाँ छ भनेर, right? So I have been working, training the placement field. I have been I have been transforming myself, my documents into next person. Okay? So every day you learn a lot of things. त्यो कुरा चाहिँ we need to apply in our resume. हामीले कति आफ्नो resumeहरुमा चाहिँ work out गरिरहेको छौँ. And you guys are paying a lot of, not paying, investing a lot of money in education department. But then again, there is one document that makes you entry into the job. Two document चाहिँ how much time you are giving on into it, हैन? कति prepare गरेर. Ultimately, these are the companies people who gonna see your documents, not only like Sunway मा तिमीले कति CGPA पाएको छौ, not only that. Communication skills, attitude कस्तो छ, personality कस्तो छ. Being an IT guy भनेदेखि हातैमा मात्रै आएर हिँडेर बुझ्दैन. So there are stuff that you can do, like sharpen yourself, keep every learning part or in your documents, make that more like not only beautifying, more company owners or company people, they just want to grab that file and then go into your profile. Okay? Your profile speaks your absence of that. Right? And also the company people, I have one gunaso. That gunaso is like, I have been interacting a lot of company, inviting a lot of companies, and जहिले पनि यो कुराहरु गर्दाखेरि हाम्रोमा इन्टर्नशिप छैन. हामी इन्टर्नशिपको अहिले भ्याकेन्सी अनाउन्स गरिरहेका छौँ. Of course, it's for investment companiesहरुको लागि पनि किनभने you are applying, not applying, you are hiring someone and you are paying for that. Trust me, those people who are being hired, they are not going to sit at. You are there to help them out, to make them transform themselves from a larva to butterfly. And I believe on those things, right? So I request every company people to help our graduates, not only Sunway graduates. There are so many colleges. Available context, most of the people they are thinking of going abroad. So कतिपय colleges are shut down पनि भइसक्यो. So we don't want to lose our hope, right? So what I believe is, if companies are hiring a lot of people, of course there are a lot of people who's gonna work hard and make that company grow more. I think in एकदम easy way, So back in seat ma बस्दाखेरि the question and answer को कुराहरुले गर्दाखेरि I thought of speaking out. अनि त्यो एउटा मनको एउटा भडास पनि थियो. लामो समयदेखि I have been working in this field and एउटै कुरा बारम्बार भइरहेको थियो हैन. Industrial gapping छ यता उता. हामीले के गरिरहेका छौं as a job seeker र हामीले के गरिरहेका छौं as a employer भनेर हामीले चाहिँ we need to think on those parts. What I believe is 5 वटा प्रब्लम छ भने चाहिँ 10 वटा सल्युसन चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्छ भन्ने त्यो सोचको मान्छे हो म चाहिँ. And I am also the person who don't want to go abroad. जान्छु तर घुम्नको लागि. है सो काम गर्न भन्ने हिसाबले जादिन भनेर कन्टेक्स्टको कुरा हो हैन. So thank you every panelist for joining us and helping us out to make this September as a data and AI month. So a round of applause to bन्छ हैन. यस्तो राम्रो भयो कि मलाई नोट हेर्नै मन लागेन हैन. जसमा चाहिँ I have put every panelist को नाम पनि हैन. I know Surat Masar is there from Gangalal Hospital बाट चाहिँ, and also Anish Benjamin sir, Yomori Alias Nepal बाट, Divya Tara ma'am from Global IME Bank, and also Anup sir from I don't know how you pronounce तर मैले चाहिँ pronounce गर्दाखेरि is like Chevit. Yeah. And then yeah. Well, actually, Xiaomi or Xiaomi के भन्छ हैन. I am so confused with that name. Okay, so and also Shravan sir from AI Marker. So thank you so much for sharing your input. And also I cannot keep myself idle. There are companies sitting with you. हाम्रो जाभाबाट हुनुहुन्छ and Gridfeed Solutions बाट पनि I came to know people are here for next session for next program that is more interviews. Of course we have also planned more interviews for you just to make you more prepared, just to make you more interact with the company so that you can know company को requirements के छ and मैले चाहिँ कसरी prepare गर्दाखेरि चाहिँ best हुन्छ. Trust me, what I believe is graduates हरुले म्यानेजरको काम पाउँदैन भन्ने सोचको मान्छे चाहिँ म
ग्रेजुएट्सहरूले इन्ट्री लेभलमै गएर काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोचको मान्छे म होइन किन होइन किनभने आई बिलिभ वन्स यु स्किल योरसेल्फ इन द्याट वे वन्स यु प्रिपेयर इन द्याट वे नो एनी कम्पनी क्यान डिसिड टु प्रोभाइड यो म्यानेजर लेभलको तर यु निड टु प्रुभ इट they can't just pay you like 1 lakh of salary just because of your like performance, right? You have to prove it. Up to prove गर्नलाई what you can do is PPA. अहिले गर्ने भोलि गर्छु मिल्दैन अहिले गर्ने go back to home कलेजको काम आफ्नो ठाउँमा छ साथीसँग रमाइलो आफ्नो ठाउँमा बस यो invest your time into projects कुराहरुमा right? So I have so many things to say that are very lamba and also I cannot stay idle without thanking this guy, Satyam sir, who has been moderating this session. And we have a small token of love for our panelists, so I request Satyam sir to hand over the token of love. Again, end of the session as well. There is like 10 cookies waiting for you. So short networking sessions and then I want you to get prepared. Like company people are there to take a mock interviews of yours. So if you have like resume or something else, like you just prepare yourself. I request you to just prepare it. And first floor 101, 106, 7 there will be company people. So you can go one-on-one interact on them. Right? Try finding out like interview ma chai मैले के गर्न सक्छु त म्याम किनभने there will be of course a placement for you हैन so placement ma company you will be visiting here more than 40 plus companies will come so त्यो बेलामा चाहिँ you have to make sure that company is yours भनेर and prove that नेपालमा opportunity टर्नेछ है thank you everyone